very good morning, children. Welcome back to today's session. It's 9:12. Let's start today's session. Am I audible? Any one of you respond? Am I audible? Turn on your webcams. GSC Kumrada, GSC Butaigudam, GSC Vijayanagaram. M. Shravanti. Butaigudam students, please turn on your webcam. And Government Junior College from Vijayanagaram. Srinivasa from Purpa. This is Srinivasa from Kamarada GJC spokesperson, ma'am. Yes, good morning, sir. Your voice is inaudible, ma'am. Is it clear, sir, now? Ma'am, inaudible. Your voice is inaudible, ma'am. Okay, let me check. Sir, please respond. Am I audible now? Srinivas Rao, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay, listen, Amma. I'm going to share you one picture, image. All of you look at that image. Then you have to say what is there in that image. Wait a minute. Okay, I'm unable to show the image. I want to know what is the use of a newspaper. Can anyone of you say what is the use of newspaper? Or what are the benefits of newspaper? Yes, can any one of you say what are the benefits of newspaper? What are the benefits of reading newspapers? Am I audible? I'm asking what are the benefits of reading newspaper? And Shravanti and Butaigudam students. Nimsi Galaxy.
Students, turn on your webcams. Yes, MBR GCSE Arts Center, there are no students still. Yes, as students, NIMSI Galaxy, benefits of reading newspaper. Newspaper చదవడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి? What are the benefits? Can you say? We can know outside what is doing on outside. We can know, ma'am. Yes, very good. ఇంకా? What are the benefits? ఇంకా ఏం తెలుసుకోవచ్చు? కవరింగ్ Hello. Yes. Still? Reading for reading newspaper, we can know what is doing and what is outside's problem. You can know what are the events happening in the world. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What are the events happening in the world? Inka? Apart from that, any use is there? Uses means. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. I wanted newspaper, ma'am. You won't read. You don't have a habit of reading newspaper. No, ma'am. I used to read only books and playing sports. So you are reading a books. Am I right? Yes, ma'am. So look at this image. What is this image? Reading newspaper, ma'am. Yes, one boy is reading newspaper. Yes, ma'am. Yes, Government Junior College from Vijayanagar. Not from Polavaram, West Godavari district, ma'am. Yeah, from Polavaram. Do you have a habit of listening news or else? Yes, ma'am. I will see, ma'am. You will listen. Yes, ma'am. You will listen. Okay then. So what are the benefits? వినడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి? What are the benefits of listening news? The benefits for what is going on outside, we can see that, ma'am, and we are. Sudama, a student from Polavaram. Yes, ma'am. You rename. నీ నేమ్ రీనేమ్ చేసుకో. నేను rename. అక్కడ స్క్రీన్ మీద. Look at the screen. Yes, Click ma'am. on your name. నీ నేమ్ మీద క్లిక్ చేయి. రీనేమ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. Write your name there. Your One name second, and ma'am. place. Okay. Meanwhile, you do please be mute. When I will call you, you have to respond. Okay, na? Yes, yes, ma'am. Yes, from any students? Here, a student from Polavaram said, reading a news in English helps us to know the events happening in the world. Polavaram student, అబ్బాయి ఏం చెప్పాడు? News English, news చదవడం వల్ల we will know the information what's happening in the world. Apart from that, is there any use? అది కాకుండా ఇంకా ఏమైనా uses ఉన్నాయా? Can any one of you? Government Junior College Vijayanagaram. Please respond. Government Junior College Vijayanagaram. అన్న నీ నేమ్ రీనేమ్ అవ్వలేదు. పోలవరం రిలాక్స్ అని ఉంది ఇంకా. Or MBR GJC Achanta. That's why I ask you to turn on your webcams. Webcams ఎందుకు ఆన్ చేయమన్నారంటే how many students are there in the session? I will know. Yes, చెప్పమ్మా. MBR GJC Achanta. Please unmute yourself. Yes, నువ్వే. Look at me. Unmute చేసుకో. MBR GJC Achanta, a girl is there. Unmute yourself. You're speaking, but I am unable to hear. Unmute చేసుకొని మాట్లాడాలి. Click on the mic symbol. Yes, very good. Now say, what is your name? Lakshmi Durga, ma'am. What is your name, Amma? Lakshmi Durga, ma'am. Lakshmi Durga from Achanta. Okay. Yes. Yes. Do you have a habit of reading newspaper? Newspaper చదివే అలవాటు ఉందా నీకు? లేదు, ma'am.
Ledu, very good. So can you know the what are the benefits of reading newspaper? Newspaper చదవడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి చెప్పు. What are the benefits? ఇది మిగతా విషయాలు తెలుస్తా మ్యామ్. ఇది తెలియని విషయాలు. ఓకే, ఇంకా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, అది కాకుండా ఆర్ దేర్ ఎనీ యూజెస్? ఇది చదవడం వస్తుంది మ్యామ్. ఏంటమ్మా? ఇది చదవడం వస్తుంది మ్యామ్. So I didn't get your point. అర్థం కాలేదు, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు. ఇది చదవడం వస్తుంది మ్యామ్. You can improve your రీడింగ్ స్కిల్స్. ఓకేనా? చదవడాన్ని ఏమంటాము, ఏ స్కిల్ అంటాము? రీడింగ్ స్కిల్ అంటాము. am I right? రీడింగ్ అంటే చదవడమేనా? ఎస్ మ్యామ్. రీడింగ్ అంటే చదవడం. సో రీడింగ్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ ఈ పోలవరం బాయ్ ఐ ఆస్క్ హిమ్, నిర్మల్ తేజ. ఓకే, నిర్మల్ తేజ అండ్ Lakshmi Durga said we can improve our reading skills and we can know the events happening in the world. 2 uses వచ్చాయి ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల. Can any one of you say any other use? ఇంకా yes, Government Junior College from Vijayanagaram. Vijayanagaram. Madam, Yes, చెప్పమ్మా నిర్మల్ తేజ. we can know Yes, by reading newspaper we have general knowledge, ma'am. you can improve your General knowledge, ma'am. Very good. Yes, And very good. vocabulary. Yes, very good, నిర్మల్ తేజ. You can improve your vocabulary skills develop చేసుకోవచ్చు. ఇంకా so till now 4 points we have covered. 4 points cover చేసాం కదా రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్. ma'am. What are those 4? Can you repeat it again? Can you repeat? By reading newspaper we have know what is going on outside, Yes. and we have no general knowledge and vocabulary. Mm. Hello, And ma'am. one more girl from a student from Achanta, she said one more point. Which skill we can improve? ఏ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పింది తను. లక్ష్మీ We can improve. రీడింగ్ స్కిల్. Okay, ma'am. Reading skills, ma'am. రీడింగ్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. వెరీ గుడ్ నిర్మల్ తేజ. Thank you, ma'am. Okay. Please be mute, Nana. When I ask you a question, at that time you have to unmute. Okay, ma'am. Okay. So, any one of you, have you read a newspaper in English? English newspaper చదివారా? అసలు న్యూస్ పేపర్ హ్యాబిటే లేదు మేడం, రీడింగ్ చేయడం హ్యాబిటే లేదు. ఇంక ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఏం చదువుతామంటారా? ఎస్, ఓన్లీ పోలవరం అండ్ MURGC Achanta, they turn their webcams. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? ఇంగ్లీష్ లో కూడా సేమ్ న్యూసెస్, ఇంకా ఏం నేర్చుకోవచ్చు న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల? We can enhance our vocabulary. What Nirmal Teja చెప్పినట్టు we can enhance అంటే to improve. We can improve our vocabulary. We can improve our reading skills. We can improve our knowledge. మన knowledge అనేది improve అవుతుంది. Am I right? And we can know the events happening in the world. Latest events అనేవి ఏం జరుగుతున్నాయి మన world లో. All these things we can know by reading the newspaper. So by reading the English newspaper, so these online classes are conducting to improve your communication skills in English. Am I right? Your online classes ఎందుకు పెట్టారు మీకు? Do you know who are conducting these online classes? అసలు మీకు కొన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారో తెలుసా? Just say yes or no, please. No, ma'am. No, Nirmal Tej. నో మేడం. So APSSDC, daily చెప్తున్నా, APSSDC has conducting this online training classes for you.
మీకు స్పెషల్ గా ఈ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఏపీఎస్ఎస్డిసి వాళ్ళు. వై దే ఆర్ కండక్టింగ్ 2 సెషన్స్ ఉంటున్నాయి. సెషన్ 1 ఈజ్ కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ సెషన్ 2 ఈజ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. am I right? సెషన్ 1 లో మీకు కమ్యూనికేటివ్ ఇంగ్లీష్, హౌ యూ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అనేది నేర్పిస్తున్నాము. కమింగ్ టు ద సెషన్ 2 పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి నేర్పిస్తున్నారు. ఓకేనా? సో యూ బిలాంగ్ టు బ్యాచ్ 7. ఇప్పుడు మీరు అందరూ బ్యాచ్ 7 లో ఉన్నారు. ఓకేనా? there are 7 batches are there in this Yes, online madam. training classes. This is the batch 7. Yes, I ma'am. am your communicative English trainer. In English, what are the benefits of reading newspaper in English? English newspaper చదవడం వల్ల ఇంకా మనం ఏం బెనిఫిట్స్ చూడాలి? What type of benefits we can get by reading English newspaper? Everyone, please turn on your webcams. Okay, anyway, I will tell what are the benefits of reading newspaper in English. All of you listen carefully. Okay, na? Listen. ప్రతి ఒక్కరు విని you have to say. Okay, na? Am I clear? ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి చెప్తున్నాను. ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ న్యూస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినాలి. వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ టు టెల్, యూ హ్యావ్ టు సే. నేను అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పాలి. ఎస్ పరిమళ, ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఆల్రెడీ మన నిర్మల్ తేజ్ చెప్పినట్టు, న్యూస్ పేపర్ ప్రొవైడ్స్ ఎ నాలెడ్జ్ of all the latest news kada. It provides a knowledge of all the latest news and events happening in the world. That is the first point. Okay, now what's the first point? Newspaper chadavadam valla what are the benefit? We can know the latest news and events happening in the world, and we can learn. We can enhance our vocabulary. Enhance and improve. We can improve our vocabulary. We can improve our reading skills and writing skills. We can improve our reading skills. We can improve our writing skills. ఎలా రైటింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు? How can we improve? మీ రైటింగ్ స్కిల్ అనేది ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది? చదవడం వల్ల రీడింగ్ స్కిల్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దెన్ హౌ కెన్ యూ ఇంప్రూవ్ యువర్ రైటింగ్ స్కిల్? రైటింగ్ స్కిల్ అనేది ఎలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మరి చెప్పాలి. షేర్ యువర్ వ్యూస్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఎ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ టు షేర్ యువర్ వ్యూస్. మీ ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకుంటారు. దట్స్ ఇట్. ఇందులో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అని ఏమీ ఉండదు అలా. ఓకేనా? షేర్ యువర్ వ్యూస్. So when you are reading a English newspaper, you can know how to frame a sentence. ఒక సెంటెన్స్ ని మీరు ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి, ఎలా స్ట్రక్చర్, దాని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది యూ కెన్ లెర్న్ అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇది క్లియర్? అండ్ ఇంకా ఏంటి బెనిఫిట్స్? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్ కదా, ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద స్పోర్ట్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ జనరల్ నాలెడ్జ్. ఓకేనా? న్యూస్ పేపర్ ఇస్ ద బెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ general knowledge. So in every competitive exams, general knowledge is a part 1. General knowledge, communicative English is part is common for every competitive exam. ప్రతి ఒక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మీద క్వశ్చన్స్ అనేవి డెఫినెట్ గా ఉంటాయి. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు గెట్ కమాండ్ అండ్ ద జనరల్ నాలెడ్జ్. మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ లో కమాండ్ రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ డైలీ. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్, మీరు ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలి అంటే in this globalization, communication in English is very important. Even you are a first rank student, if you don't know how to communicate in English, మీరు ఒక ఫస్ట్ ర్యాంక్ స్టూడెంట్ అయ్యింది మీకు ఇంగ్లీష్ లో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి రాదు అనుకోండి, definitely you won't be in a good position. I'm sorry to say this. ఎందుకంటే in this present world, ఇప్పుడున్న present world లో English communication in English plays a vital role. Each and everyone, you should learn how to communicate in English. You have to improve your communication skills. Your communication skills మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే. ఓకేనా? ఇలాంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడము అండ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్, నాట్ ఐఎమ్ ఎంకరేజింగ్ టు రీడ్ a newspaper in Telugu. Of course, you don't have a habit of reading newspaper, I know that.
from now, at least from now, from today onwards, try to read your newspaper, especially English newspaper. Okay, na? Then you can learn a lot of vocabulary అనేది నేర్చుకుంటారు. కొత్త కొత్త వర్డ్స్ ఉంటాయి మీకు పేపర్. ఓకే, you can learn a lot of vocabulary. You can improve your reading skills. మీరు improve చేసుకుంటారు. You can get a command and the general knowledge, and you can get up to date with the politics update అవుతూ ఉంటారు. ఓకేనా? ఇంకా మీకు యూస్ఫుల్ ఐడియాస్, యూ విల్ గెట్ ద యూస్ఫుల్ ఐడియాస్ అబౌట్ రీసెర్చెస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్. మనకి న్యూస్ పేపర్లో ప్రాజెక్ట్స్ గురించి, రీసెర్చెస్ గురించి ఇస్తారు, ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి మనకి. సో యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ క్రియేటివ్ స్కిల్స్. మీ క్రియేటివ్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. Am I clear? సో ఇంకా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్స్ లో మనకి చాలా యూస్ఫుల్ గేమ్స్ ఉంటాయి, లైక్ సుడోకు. ఓకేనా? సుడోకు, పజిల్స్, రిడిల్స్, టంగ్ ట్విస్టర్స్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ఆల్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్. ఇవన్నీ కూడా మనకి పబ్లిష్ చేస్తారు. డూ యూ నో దట్? తెలుసా ఎవరికైనా సుడోకు, పజిల్స్ తెలుసా? Say yes or no? అమ్మా, ఇఫ్ యూ డిడెంట్ రెస్పాండ్, నేను చెప్పేది మీకు వినిపిస్తుందా? No, ma'am, no. సుడోకు, No, ma'am, I didn't see. okay. So tomorrow, all of you look at the English newspaper, if possible. Okay. Then a possibility Okay, ma'am. ఉంటే English newspaper చూడండి, ఒకసారి చదవండి. ఓకేనా? Then you Okay, ma'am. know the difference. సో అది చదవడం కాకుండా ఇంకా మేక్స్ యూ అ గుడ్ స్పీకర్. మీరు ఒక గుడ్ స్పీకర్, ఇంగ్లీష్ లో మంచిగా స్పీకర్ అవ్వాలి అంటే దిస్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ డైలీ, నాట్ వీక్లీ వన్స్, మంత్లీ వన్స్. సో రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ డైలీ ఈజ్ రియల్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్, అండ్ దట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఓకేనా? మీకు ఒక గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇంప్రూవ్స్ యువర్ స్కిల్స్. Am I right? Understood till now what I have said? Ma'am. So ఏం చెప్పాను అర్థమైందా? Yes, ma'am. Can anyone say what are the benefits of reading? One more submission, ma'am. One more submission from me, ma'am. Yes, sir. In the case of students, by reading the newspapers, they can overcome from spelling pitfalls, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. In the case of students, especially, Yes, yes, yes. many students are writing wrong spellings. Yes, By reading very good newspapers, point. first they can overcome the spelling pitfalls, ma'am. Yes. Yes, sir. Thank you, ma'am. Sir. Thank you, sir. Ma, what sir said, do you understand? So చెప్పారు. ఇంకా you can learn the spellings of a words. మీరు words యొక్క spellings కూడా నేర్చుకోవచ్చు by reading a newspaper. ఓకేనా? Yes, Sir, ma'am. can any one of you repeat what are the benefits of newspaper, reading newspaper? Almost 10 benefits I have said now. So what are those benefits of reading newspaper? Can you repeat? Anyone? ఎవరైనా ఒక చెప్పండి. Ma'am. Whatever I explained, నేను explain చేసిన దాన్ని మిమ్మల్ని చెప్పండి. Yes. Learning vocabulary and reading skills. Let's introduce your name, Amma. My name is C.H. Nirmal Teja, ma'am. Yes. I am studying Government Junior College, Polavaram, West Godavari district, ma'am. Okay. Ma'am, by reading newspaper. Ma'am, Yes. Yes, sir. Nirmateja, you are audible. by reading newspaper, we can learn vocabulary and reading skills, and also writing skills, structures of reading and writing, and general knowledge. What the point you have said at the beginning? I said about general knowledge and vocabulary, ma'am. That's very good. So Nirmal Teja, you covered all these points in a single point. కదా? ఒక పాయింట్ లాగా చెప్పేసారు. Yes, ma'am. ఎలా చెప్పాలి? By reading newspaper, we can learn, we can improve our vocabulary, and we can Yes, improve ma'am. our reading skills. We can improve our writing skills. ఓకేనా?
Okay, ma'am. Okay, ma'am. And we can get a command on the general knowledge. Yes, Yes. ma'am. Inka, And we we can can know all very, the events happening in the world. and we can improve our language in English, ma'am. You can improve your language. As the sir said, Srinivas sir said, you can learn spellings also Yes, for the ma'am. We can new learn. words. For the new Yes, words, ma'am. you will find so many new words in the English newspaper. So you And can we can learn get, spellings. yes, ma'am. And we can get ideas and ideas, ma'am. Yes, very And good. we can learn about projects. Yes, you can improve your creative skills. అక్కడ ఇచ్చే ప్రాజెక్ట్స్ ని ఆ పజిల్స్ యూజ్ Yes, చేసుకొని ma'am. యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ యువర్ క్రియేటివ్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. Yes, ma'am. సో న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్ ఇస్ హ్యావింగ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ కదా, చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్, ఎస్పెషల్లీ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Yes, ma'am. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ టు మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ చదవడం నేర్చుకోండి. Okay, ma'am. ఓకేనా? Nowadays each and everyone you have a smartphones in your hands. Am I right? ప్రతి ఒక్క చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్స్ అనేవి ఉంటున్నాయి. సో ఇన్ ద స్మార్ట్ ఫోన్స్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఓపెన్ ఏ గూగుల్ అండ్ సర్చ్ న్యూస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీకు చేతిలో ఉండే మొబైల్ యూజ్ చేసుకోండి. మీరు హ్యావ్ టు యూజ్ యువర్ మొబైల్ యాజ్ అ సోర్స్. ఇఫ్ యూ డిడెంట్ గెట్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్, మీరు ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ మా కాలేజ్కి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ రాదు, మా ఇంట్లో ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ లేదు అన్న వాళ్ళు యూ కెన్ యూజ్ your mobile as a source. The mobile you have to use as a source. Okay, na? And students from Buttaigudam, GSC Buttaigudam students, you have to listen, Nana. Vinali cheppedam. Okay, na? So Google search and today's news in English and searches that you can get a news. Okay, na? From today onwards, ee roju nunchi daily read a news in English. Is it clear? అర్థమైందమ్మా? Yes, ma'am. Only Nirmal Teja from Polavaram is responding. What are the benefits of listening to a news in English? So, this is a communicative English class, I'm asking news in English. Okay, na? So, what are the benefits of listening news? As we said, reading newspaper and listening news. What is the difference? What is the main difference between the reading news in English and listening to a news in English? Any difference in చెప్పండి? న్యూస్ పేపర్ ఇంగ్లీష్లో న్యూస్ చదవడానికి అండ్ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ వినడానికి. What is the difference? Just you think a small difference. What are the benefits of listening news? Let's continue. So what is the difference between reading newspaper and listening news in English? English news చదవడానికి వినడానికి ఏంటి? What is the difference? What are the benefits of listening news in English? ఎవరైనా చెప్పండి. Can anyone of you say what are the benefits of listening news in English? మేడం వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. ఇంగ్లీష్ లో న్యూస్ వినడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి? What are the benefits of listening news in English? Till now we have discussed what are the benefits of reading the newspaper in English. Newspaper English లో చదవడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. Now let's discuss what are the benefits of listening news in English. వినడం వల్ల ఏమొస్తుంది? వినడం మేడం ఎస్ ధనలక్ష్మి. అది చదవడం వల్ల మనకి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది మేడం. నెక్స్ట్ తెలియని విషయాలు తెలుస్తుంది. వినడం వల్ల ఏం నేర్చుకోవచ్చు? న్యూస్ వినడం వల్ల. ఓకే, రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ వొకాబులరీ, రీడింగ్ స్కిల్స్, రైటింగ్ స్కిల్స్, జనరల్ నాలెడ్జ్, ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అని ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. వాట్ ఈస్ ఇప్పుడు లిజనింగ్ న్యూస్ టు ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్ ఆర్ లిజనింగ్ న్యూస్ ఆర్ వాచింగ్ మూవీస్, ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ వాచింగ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్? ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్ మూవీ చూసే అలవాటు ఉందా? పోనీ డూ యూ హ్యావ్ ఎ హ్యాబిట్ ఆఫ్ వాచింగ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్? Yes, ma'am. Yes, Nirmal Teja, very good. So while you're watching,
What can you learn? What can you improve? What are the benefits? You have a habit of watching movies in English. So let's say English movies చూడడం వల్ల ఏంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి? Can you say for your friends? Share your own share your own experience, Nana. Madam, by seeing that we can learn about no fear. Hello, ma'am. Yes, audible Lama. మనం అది చూస్తున్నప్పుడు మనకి అదే వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో మెయిన్ you will learn the pronunciation kada. Pronunciation ఎలాగా you can learn the pronunciation. Pronunciation అనేది నేర్చుకోవచ్చు మనం. And without any fear you can learn the body language when they are speaking. వాళ్ళ body language ఎలా ఉంది, వాళ్ళ facial expressions ఎలా ఉన్నాయి. ఓకేనా? యాక్సెంట్ అంటే ఆ వర్డ్ మనము ఎలా పలకాలి, యాక్సెంట్ అనేది ఇంప్రూవ్స్ యువర్ ప్రొనౌన్సియేషన్. మీ ప్రొనౌన్సియేషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ప్రొనౌన్సియేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అయితే మెయిన్ వాట్ ఎవర్ ద రీడింగ్ న్యూస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఆల్ దోస్ కవర్ ద పాయింట్స్ ఇన్ ద లిజనింగ్. మనం రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ చదవడం వల్ల ఏదైతే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో వినడం వల్ల కూడా అదే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆ బెనిఫిట్స్ కాకుండా యూ కెన్ లెర్న్ ద గుడ్ ప్రొనౌన్సియేషన్. అది కాకుండా మనం ఇంకా ఏం నేర్చుకోవచ్చు, ప్రొనౌన్సియేషన్ నేర్చుకోవచ్చు. గెస్చర్స్ అంటే ఏంటి? గెస్చర్స్ అంటే మన బాడీ మూమెంట్స్, మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, వీటన్నిటిని గెస్చర్స్ అంటాం. ఓకేనా? గుడ్ కమాండ్ ఆన్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం భయం అనుకోండి, మన ఫేస్ లో కనిపించిపోతుంది అది. ఎస్ ఆర్ నో? గెస్చర్స్. ఆ టెన్షన్ అనేది, ఆ ఫియర్ అనేది. సో టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫియర్, టు ఓవర్కమ్ దట్ నర్వస్నెస్, మీరు ఆ ఫియర్ ని, ఆ నర్వస్నెస్ ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? యూ హావ్ టు ప్రాక్టీస్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకేనా? మీరు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్, వితౌట్ ప్రాక్టీస్ యూ కాంట్ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నాట్ ఓన్లీ యూ, మీ టు. ఓకేనా? ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ us టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ కమిట్ మిస్టేక్స్ అమ్మ. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిస్టేక్స్ అనేవి కమిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. అమ్మో నేను మాట్లాడితే మిస్టేక్ మాట్లాడతానేమో అని అనుకుంటే యూ కాంట్. ఓకేనా? రెక్టిఫై దట్ మిస్టేక్స్. ఆ మిస్టేక్స్ మీరు రెక్టిఫై చేసుకోగలుగుతారు. ఎస్ ఎస్ ట్రై టు habituate to read a newspaper in English, listen to the news, or watching movies in English. చూడండి, sometimes when we are watching a movies in English, what they are speaking, a movies lo what they are speaking, we'll get a sentences on the screen. Am I right, Teja? Yes, ma'am. Why I asked Teja ante only Teja only responded for my question. Who have a habit of watching movies in English? Yes, very good, Satvik. చూడండి, when we are watching movies in English, మనం ఇంగ్లీష్ లో మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు కింద ఆ సెంటెన్సెస్, హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ వాట్ దే ఆర్ టాకింగ్? those sentences, the words will come on the screen, appear on the screen. చూసారు ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూసేవాళ్ళు? హర్ష, ప్లీజ్ unmute yourself. హర్ష, yes, GSC MBR Achanta Ajay, you raise your hand. You want to speak anything? అమ్మా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను. ఎప్పుడైనా మీరు ఇంగ్లీష్ మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు కింద సెంటెన్సెస్ కనిపించాయా? వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో కింద సెంటెన్సెస్ వస్తాయి కదా, అవి కనిపించాయా ఎప్పుడైనా? వెరీ గుడ్ అమ్మా. సో వాట్ డు వి కాల్ దోస్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? సబ్ టైటిల్స్ అంటాము. వాట్ డు వి కాల్? సబ్ టైటిల్స్. సబ్ టైటిల్స్ అంటాం. సో ఎందుకు సబ్ టైటిల్స్ అనేవి వస్తాయి? వై? సో వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్? So sometimes while watching movies in English, we are unable to understand the pronunciation kada. English movies చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ pronunciation ఒక్కొక్కసారి మనకు అర్థం కాదు. We are unable to understand what they are speaking.
what they are communicating. వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అనేది we didn't understand. So we will read the subtitles. ఏం చేస్తాం మనం చూసినప్పుడు we will read the subtitles. ఆ మూవీస్ లో వచ్చే subtitles మనం చదువుతూ ఉంటాం. Yes or no? Yes, madam. Yes. అంటే when we are reading that sentences, it helps us to understand what they are speaking. ఆ subtitles చదవడం వల్ల మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? What they are speaking, what they are communicating అనేది మనకి we can understand. Yes. So like that you can improve your skills. అలా కూడా మీరు మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు by watching English movies with the subtitles. So first watch the movie with the subtitles. మనకి sorry in your TVs లో మనకి we have a option ఒకటి ఉంటుంది subtitles చూడొచ్చు మనము we cannot see the subtitles. ఓకేనా? So watch the movie first with the subtitles. Subtitles తో చూడండి first movie. Then later on turn off the subtitles. ఆ subtitles ని turn off చేసేయండి. Try to understand the movie. Okay na? Try to understand the vocabulary. Try to understand the pronunciation. ఆ pronunciation ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? In that way you can improve your communication skills in English. అలా కూడా మనము కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? So these are all the best sources to improve your communication skills. ఇవన్నీ కూడా మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి best sources. What are those? English newspapers, listening to a news in English, or watching a news watching movies in English. All these are the best sources to improve your communication skills in English. Okay, now what are the best sources to improve your communication skills in English? Yes, Satvik, you raise your hand. Any doubt? Satvik, hand raise చేసావు, ఏదైనా డౌట్ ఉందా? Best improve our sources. communication skills. Now I said కదా, చెప్పాను మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ సోర్సెస్? Ma'am, my name is C.H. Nirmal Deja. Yes, tell me Mateja. Like getting communications skills, we should read newspaper and see news and English movies, ma'am. Yes, very good. So what are the Madam. sources? Watching movies and listening to news in English and reading newspaper. Yes, ma'am. English newspaper. Madam. These are the sources. Yes, Satvik, wait a minute, Nana. These are the sources to improve our communication skills in English. Teja from Polavaram, very good. Now Satvik, your turn. Madam, communication and conversation, madam, and reading English newspapers, Yes, Satvik. listening English speech. These are the best ways, ma'am. Best So sources. how can you improve your communication skills by using all these sources? These sources అన్ని యూస్ చేసుకొని మనం how can we improve? Can anybody Madam, in the session? if you saw the English news, they pronounce some words stress and some words normally. Then we learn that how to pronounce words, letters, and listening English speech also. Reading English newspapers also be like that, ma'am. We will Yes, learn very good. how to read the English. That's very good, Satvik. Inka, let's give chance for one more student. Okay, na, Satvik? Inka, how can we improve our communication skills by using these sources? ఈ sources ని యూస్ చేసుకొని మనము ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్? ఎస్ సునీల్, Madam, tell me, చెప్పమ్మా, how can we improve our skills by reading newspaper or listening news? madam, in your English? voice is breaking, madam. Struck అవుతుంది. What are the benefits of listening news in English? Madam, Yes. benefits of Revati. English speaking, ma'am, stress improvement Yes. and accentuation improvement. Accent. Uh, Yes, Revati, are you from which accentuation college? improvement. May I know?
I'm from Komada GJC Vijayanagar district, ma'am. Jesse Komarada. Okay. T Maheshwari. Maheshwari. Yes, ma'am. Okay. When the Viva session is going on, I heard the name Maheshwari, and again now Yes, I am ma'am. hearing your name, Yes, Maheshwari. ma'am. Okay, good. This is a source to Thank reduce our stress. We can learn our accent. Very good. So now it's 10 o'clock. Within 5 minutes, I will conclude this session, and I will show you one sentence. ఒక sentence చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. So have you ever seen such type of sentences in the newspaper or in your English textbooks? ఎక్కడైనా అలాంటి సెంటెన్స్ చూసారా చెప్పండి నాకు. ఓకేనా? Okay, ma'am. Yes, is it visible? Is it visible, అమ్మా? కనిపిస్తుందా? నీలిమా, అనిత, please be in mute. Is my screen is visible? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఓకే మ్యామ్, కనిపిస్తుంది మ్యామ్. Yes, ma'am. Yes, Sunil. You can see. What is there on the screen? Can anyone of you read? Renu said, I am a teacher. Renu said, Renu said I am a teacher. Have you ever seen these type of sentences in the newspaper? Newspaper or else in your textbooks? ఎప్పుడైనా చూసారా ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ ని? Yes, ma'am. Started a textbook, ma'am. Who is that? Please be in mute. So do you know what T Maheshwari. do we call this type of sentences? ఇది ఏ స్పీచ్ లో ఉందో చెప్పగలరా? Can you say it is in which speech? Direct డైరెక్ట్ స్పీచ్. అసలు సెంటెన్స్ చూడగానే we can guess it is in direct speech కదా. ఎలాగా? How రేణు చెప్పింది కదా మేడం, తను టీచర్ అని. రేణు చెప్పింది, వేరే వాళ్ళు చెప్తే అది డైరెక్ట్ స్పీచ్ అవ్వదు. రేణు చెప్పింది కాబట్టి అసలు ఓకే సాత్విక్, జనరల్ గా we speak in జనరల్ గా ఈ సెంటెన్స్ చూడగానే ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉంది అని ఎలా చెప్పగలము? By quotations, ma'am. That's very good. By seeing these quotations కదా. సాత్విక్, what you said also correct. రేణువే చెప్పింది కాబట్టి అది డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉంది అని. If you can understand like that, most of the students by observing, by watching these quotations, by seeing these quotations, they can say that sentence is in a direct speech. Direct speech. Am I right? Quotations కనిపించగానే అది డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉంది అని మనం చెప్పేస్తాం. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, as Satvik said, Satvik ఏం చెప్పాడు, అది డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉంది అని. what Satvik said a reason. రేణు చెప్పింది, తనే చెప్పింది. ఏమని చెప్పింది? ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ అని. అంటే ఈ కొటేషన్ లో ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఎవరు? హూ ఇస్ ద స్పీకర్ హియర్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్? హూ ఇస్ ద స్పీకర్? రేణు ఇస్ ద స్పీకర్. ఓకేనా? సో వాట్ రేణు సెడ్, రేణు ఏం చెప్పింది? ఐఎమ్ ఏ టీచర్ అని చెప్పింది. ఇవి రేణు చెప్పిన ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్. ఓకేనా? స్పీకర్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ని మనము కొటేషన్స్ లో పెడతాం. ఓకేనా? స్పీకర్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ని మాత్రమే కొటేషన్ లో పెడతాం. సో ఈ సెట్ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇది రేణు అనేది స్పీకర్ అయింది. వాట్ సెడ్ ఏమవుతుంది? సెడ్ అనేది రిపోర్టింగ్ వర్బ్ అంటాము. సెడ్ ఏమంటాము? రిపోర్టింగ్ వర్బ్. స్పీకర్ పక్కన ఏ వర్బ్ ఉంటుంది? సమ్ టైమ్స్ ద వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ టెన్స్. ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ ప్రెసెంట్ టెన్స్ వర్బ్స్ ఉంటుంది. హి సేస్. ఓకేనా? సో ఏది ఉన్నప్పటికీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రిపోర్టింగ్ వర్బ్. ఓకేనా? ద స్పీకర్ రిపోర్టింగ్ వర్బ్. ఈ చెప్పిందంతా కొటేషన్స్ లో ఉన్నదంతా ఎగ్జాక్ట్ కోట్ అవుతుంది. ఓకేనా? కొటేషన్ లో ఉన్నదంతా ఎగ్జాక్ట్ కోట్ అవుతుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ వి కాల్డ్ యాజ్ ఎ డైరెక్ట్ స్పీచ్. ఇంకొక స్పీచ్ ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ దట్ స్పీచ్? ఇంకొక స్పీచ్ ఏంటి చెప్పండి? Indirect speech. Indirect speech. Can any one of you convert this sentence into indirect? ఎవరైనా ఒకరు indirect లో కన్వర్ట్ చేయండి. Renu said that she is a teacher. She was a teacher. Renu said that she was a teacher. she was a teacher. Am I right? Correct ఏనమ్మా ఈ సెంటెన్స్?
Yes. ma'am. So here, Satvik said, Renu said that she was a teacher. What are the modifications you observed from the direct speech to indirect speech? ఏం చేంజెస్ చేస్తే చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు. చెప్పాలి. వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్? దీనికి ఏం డిఫరెన్స్ కనిపించింది? ఎస్ సాత్విక్. దట్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి am అనేది మనం ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో తెచ్చాం మ్యామ్. ఓకే. పాస్ట్ టెన్స్ లోది ఓకే. తర్వాత ఇక్కడ కామా ఉంది కదా. So when we are converting the direct speech into indirect speech, the first point is you should not quotations పెట్టకూడదు. ఓకేనా? ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో డోంట్ యూస్ quotations in the indirect speech. అండ్ మనకి డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో ఉండే కామాని యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ కామా. ఓకేనా? కామా రిమూవ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎ వర్డ్ దట్. సాహో సాహో. ఓకేనా? సో చూడండి, ఐ ఆమ్ ఏ టీచర్ అనేది ఏ సెంటెన్స్, సారీ ఏ టెన్స్ లో ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ విచ్ టెన్స్? కెన్ ఎనీవన్ ఆఫ్ యు సే ఐ యామ్ ఏ టీచర్? హియర్ ఐ ఈస్ ఎ సబ్జెక్ట్, ఆమ్ ఈస్ ఎ వర్బ్ అండ్ టీచర్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఏ టెన్స్ లో ఉంది? కెన్ ఎనీవన్ ఆఫ్ యు సే? పాస్ట్ టెన్స్. ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో. అగైన్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ హ్యాస్ ఎ 4 ఫార్మ్స్ కదా. ఆ 4 ఫార్మ్స్ లో ఏ ఫార్మ్? Now say 4 forms Simple to past. continuous ma'am. సింపుల్ పాస్ట్. No, verb am అనేది present tense verb కదా సాత్విక్. I am a teacher అనేది ఏ సెంటెన్స్ అవుతుంది? It is in a simple present. ఓకేనా? సింపుల్ ప్రెసెంట్ కాబట్టి ఇది మనకి డైరెక్ట్ స్పీచ్ లో సింపుల్ ప్రెసెంట్ లో ఉంటే వి కన్వర్ట్ దట్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లో వచ్చేసి సింపుల్ పాస్ట్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? సింపుల్ ప్రెసెంట్ చేంజెస్ టు సింపుల్ పాస్ట్. Am I clear? ఓకే మ్యామ్, క్లియర్. Okay. So you will observe these type of sentences also in your textbooks, or else when you are reading a newspapers, you will come across this direct speech and indirect speech. Confused to ఉంటుంది. So there are some rules for converting the direct speech into indirect speech. Direct speech ni indirect speech convert చేయడానికి there are few rules. కొన్ని rules ఉన్నాయి. So what are those rules? I hope you all know about those rules. You are all aware of those. ఎందుకంటే you are an intermediate students. Am I right? మీకు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ తెలియకుండా ఇంత ఇంటర్మీడియట్ వరకు వచ్చారు అని నేను అనుకోను. అండ్ టుమారోస్ క్లాస్ యూ హ్యావ్ టు సే వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ టు కన్వర్ట్ ద డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇంటూ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్ ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా? అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఐ విల్ క్లారిఫై దెన్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు క్లాస్ లో క్లారిఫై చేసుకుందాం. ఓకే. Okay, listen. Amma, please be mute each and everyone. Please be mute. I will end the session within 1 minute. Okay, na? So today we have learned what are the benefits of listening news in English or reading news paper in English and watching movies in English. Ee roju class lo manam em nechukunnamo? Reading newspaper. What are the benefits of reading newspaper in English? And what are the benefits of listening to news in English? What are the benefits of watching movies in English? Manam English newspapers చదవడం వల్ల, English news వినడం వల్ల, movies వినడం వల్ల benefits అంటే నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? In tomorrow's class, రేపటి క్లాస్ లో first you have to say what are the benefits. ఏంటి? What are the benefits of reading, listening and watching movies or news in English? With చెప్పిన తర్వాత we will continue tomorrow's session. Am I clear? Clear, madam. And okay, Amma. Thank Clear, you ma'am. all. Ma'am. Satvik. మ్యామ్, Yes, Satvik. క్లియర్ మ్యామ్. Okay, Satvik. Again, we will meet tomorrow. Okay, na?
Yes, ma'am. We'll meet Me too, tomorrow ma'am. morning at 9 o'clock. Definitely, Thank, ma'am. thank you all. Have a nice day. Thank you, ma'am. Yes, Dennis sir, am I audible? Yeah, Anuradha ma'am. Thank you. Am I audible? Am I clear? Yes, sir. Hello, You are ma'am. audible. Yeah, thank you. Yes, Yeah, good morning, students. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Yeah. Good morning, How are you? sir. Good morning, How are you sir. all? How are you all? Good morning, Yes, sir. Right, right. Okay, so one more opportunity, one more day. Okay, fresh day we have, right? So what was the last class we discussed? Last class లో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఎవరికైనా గుర్తుందా? లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం ఏం చెప్పుకున్నామో గుర్తుందా? ఎనీబడి? Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్ సునీల్. Right, team building. MBR Achanta. Very good, very good. నేను మాట్లాడుతుంటాను. Good morning, master. Good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning. Okay, right. Let us start today's session. So today's session ఏంటంటే right, I will unmute everyone. Okay. Okay, right. So today I have come up with a good session today. Is my voice clear? సో మంచి టాపిక్ తో మీ అందరి ముందుకు వచ్చాను. కొంచెం keen గా వినండి, ఓకేనా? రైట్. సో నేను ఐ విల్ షో యూ సమ్ PPT slides. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్స్, ఓకేనా? రైట్. ఒకవేళ నా వాయిస్ క్లియర్ లేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెట్టండి, ఓకే? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? ఓకే. Have a session in this way today. Okay, I'm going to share the screen now. So today's session is motivation, okay? So today's session is motivation.
So look at the slide. So today's session is motivation, the power to change life, right? So మీ అందరికి ముందుగా ఒక క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ మోటివేషన్? ఎవరు చెప్తారు? వాట్ ఈస్ మోటివేషన్? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అందరూ. సో అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఈస్ మోటివేషన్? మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? ఎవరికైనా తెలియంది చెప్తారు సార్. తెలియంది చెప్తే అది మోటివేషనా? అవును సార్. ఓకే, గుడ్ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాలు పండా, బాలు వెరీ ఎంకరేజ్ గుడ్. చేయడం సార్. ఏంటన్నా? ఎంకరేజ్ చేయడం సార్, సపోర్ట్. వెరీ గుడ్ ధనలక్ష్మి, ఎంకరేజ్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. సో మరి ఇంకో క్వశ్చన్ మీ ఇస్తారా? 909 నేను ఆపనరా, నేను ఆపను. సార్ ఉన్నారా? లేదు. ఎంతమంది డెస్పరేటెడ్ చెప్పాలి, మీ ఒపీనియన్ అది చెప్పాలి. మీరు ఇన్స్పిరేటెడా లేకపోతే డెస్పరేటెడా? సార్ మీనింగ్ తెలుగులో చెప్తారా? ఉన్నారు అంటే ఇన్స్పైర్ అంటే అర్థం ఏంటి? నిన్ను నువ్వు ఇన్స్పైర్ చేసుకోవడం, ఓకేనా? ఇన్స్పైర్ అంటే నిన్ను నువ్వు మోటివేట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళే వ్యక్తివా? ఓకేనా? నీ అంతలో నువ్వు ఇన్స్పైర్ అయ్యి నువ్వు మోటివేట్ చేసుకుని డెవలప్ చేసుకుంటావా? లేకపోతే నిన్ను నువ్వు ఇన్స్పైర్ చేసుకోకుండా డెవలప్? గుడ్ మార్నింగ్ సార్. చెప్పండి. రిప్లై ఇవ్వాలి. సంబడి రెస్పాండ్. ఓకే, సంబడి రెస్పాండ్. సో ఇన్స్పిరేటెడా, ఇన్స్పైర్డా లేకపోతే డెస్పైరా అనేది మీకు తెలియాలి ఒక విషయం. ఓకే, సో ఎంతమంది మీరు ఇన్స్పైర్డ్ పీపుల్ అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఇన్స్పిరేషన్ గా చూపించుకుంటారు, లేకపోతే ఎవరినైనా రోల్ మోడల్ గా తీసుకొని వాయిస్ వినిపించట్లే క్లారిటీగా. వాయిస్ రావట్లేదా? రావట్లేదు సార్. కొంచెం వాయిస్ అలా బ్రేక్ అవుతుంది సార్, క్లారిటీ రావట్లేదు సార్. సార్ వాయిస్ క్లారిటీగా లేదు సార్. ఇప్పుడు వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కదా? క్లియర్ గా ఉంది సార్. ఓకే సార్, క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే, రైట్ రైట్. సో మీలో ఎంతమంది ఇన్స్పైర్డ్ ఆర్ డెస్పైర్డ్ స్టూడెంట్స్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి, ఓకేనా? సో మరి మీరంతా హ్యాండ్ రైజ్ చేయట్లేదు. ఎంతమంది ఇన్స్పైర్డ్ పీపుల్ అనేది, మీరు ఇన్స్పైర్డా డెస్పైర్డా అనేది మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చూపించాలి నాకు. కార్తిక్, ఓకే, I could see some people raised hand. కార్తిక్, రెడ్డి, నోట్ 9, ధనలక్ష్మి, మీరంతా ఇన్స్పైర్డా? సరే, అయితే ఒకసారి మీకు చెప్తాను చూడండి. ఇన్స్పిరేషన్ కి డెస్పిరేషన్ కి తేడా ఏంటో ఒకసారి చెప్తాను, బాగా వినండి, ఓకేనా? మరి అప్పుడు తెలుస్తుంది మీరు ఇన్స్పిరేటెడా లేకపోతే డెస్పిరేటెడా.
వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? వినిపిస్తుంది సార్. కామ్ గా ఉండు. ఓకే, ఇప్పుడు వినండి, క్లియర్ గా వినిపిస్తుంది. ఓకేనా? మీరు నెట్వర్క్ ఏరియాలో లేకపోయినా మన వాయిస్ రాదు నాన్న, మిగతా వాళ్ళందరికీ వినిపిస్తుంది, నీకు రావట్లేదంటే నువ్వు నెట్వర్క్ ఏరియాలో లేవు. చూడండి. ఓకే, ఎనీవే నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎవరున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలు తీసుకుందాం. ఓకేనా? సో బాలు ఏం చేశాడంటే ఒక భోగి మంట వేశాడు అనమాట. ఓకేనా? కొన్ని కట్టెలు పెట్టి ఇలా పెట్టి భోగి మంట వేశాడు అనమాట. భోగి మంట వేస్తే అప్పుడు ఏమైంది, అఖిల్ అనే అబ్బాయి ఆ భోగి మంటకి దగ్గరగా వచ్చి నించున్నాడు. ఓకేనా? నించుంటే ఇప్పుడేమో బాలుకి కొంచెం అఖిల్కి ఆట పట్టిద్దాం అని చెప్పేసి వచ్చి కొద్దిగా అందులో కొంచెము కిరోసిన్ వేసాడు అనమాట. కిరోసిన్ వేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ మంట ఇంకా పెరుగుతుంది కదా. సో మంట పెరిగినప్పుడు అఖిల్ ఏం చేస్తాడు, అఖిల్ కొద్దిగా ముందుకి జరుగుతాడు. అవునా? కొద్దిగా వెనక్కి జరుగుతాడు. సో వెనక్కి జరిగితే ఈసారి సాత్విక్ వచ్చాడు అనమాట. సాత్విక్ వచ్చి ఏం చేశాడు, సాత్విక్ ఈసారి కొద్దిగా డీజిల్ వేశాడు. డీజిల్ వేస్తే అప్పుడు ఏంది, ఇంకా మంట కొంచెం ఇంకా బాగా పెరిగింది. అప్పుడు బాలు ఏం చేస్తాడు, బాలు ఇంకొంచెం ముందుకి వెనక్కి జరుగుతాడు కదా. ఈసారి ఏం చేశాడంటే బెనర్జీ వచ్చాడు అనమాట. ఓకేనా? బెనర్జీ వచ్చి ఈసారి తను ఏం చేశాడు, కొంచెం పెట్రోల్ వేసాడు ఆ మంటలో. అప్పుడు ఏమైంది, ఆ మంట ఇంకా పెరిగింది అనమాట. ఓకేనా? అప్పుడు బాలు ఏం చేస్తాడు, ఇంకొంచెం దూరం వెళ్తాడు. సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమైంది చెప్పండి, నేను అందరికీ అన్మ్యూట్ చేస్తాను. దీన్ని బట్టి మీకేం అర్థమైంది? చెప్పాలి. విన్నారా? అర్థమైందా? మనం ఒక భోగి మంట పెట్టుకున్నాము. భోగి మంట పెట్టినప్పుడు బాలు అనే అబ్బాయి వచ్చి నిలబడితే ఇంకో అబ్బాయి ఏం చేశాడు, కొద్దిగా కిరోసిన్ వేసాడు. అప్పుడు మంట పెరిగినప్పుడు బాలు ఏమయ్యాడు, కొద్దిగా వెనక్కి వెళ్ళాడు. రైట్. ఆ తర్వాత ఇంకో అబ్బాయి వచ్చి ఈసారి డీజిల్ వేసాడు, ఇంకా మంట పెరిగింది. దాంతో బాలు ఏం చేశాడు, ఇంకొంచెం వెనక్కి జరిగాడు అనమాట. ఓకేనా? అలాగే ఈసారి ఇంకో అబ్బాయి వచ్చి కొద్ది పెట్రోల్ వేసాడు, ఇంకా మంట బాగా పెరిగింది. అప్పుడు బాలు ఇంకా వెనక్కి జరుగుతాడు అనమాట. అర్థమైందా? సో దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థమవుతుంది? మంట దగ్గర ఉంటే అబ్బాయి కాలిపోతాడని వెనక్కి వెళ్ళాడండి. రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ ఏంటి, మంట ఉంటే గాని మనిషి ముందుకి కదలడు అనమాట. అర్థమైందా? సో మంట మనిషి ముందుకి కదలడు అనమాట. అన్లెస్ దెర్ ఇస్ నో మంట, దెర్ ఇస్ నో మూమెంట్ అన్నమాట. అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ చెప్పు. బాధ తెలియదు అన్నట్టు మంట వస్తే గానీ వీరికి వాయిస్ అందట్లేదమ్మా, క్లియర్ గా మాట్లాడు. ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్, వాయిస్ బ్రేక్ సార్. హలో సార్, లిసన్ సార్. చెప్పు. చెప్పమ్మా. హలో. ఓకే, ఎవరైనా మాట్లాడాలి అనుకుంటే హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఒక్క నిమిషం, నేను ధనలక్ష్మి అన్మ్యూట్ చేసుకోమా. నా వాయిస్ వస్తుందా నీకు, క్లియర్ గా ఉందా? క్లియర్ గా ఉందా నా వాయిస్? నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? క్లియర్ గానే ఉంది సార్. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. అమ్మ, స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒకేసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడితే మీ సార్ వాయిస్ మీకు క్లియర్ గా వినిపించదు. పైగా మీరు అందరూ పక్క పక్కన మొబైల్స్ పెడుతున్నారు కాబట్టి ఆ ఎక్కువ సిగ్నల్స్ వస్తాయి.
కన్ఫామ్ గా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటది. దయచేసి ఎవరు మాట్లాడాలనుకుంటారో హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సార్ విల్ అన్మ్యూట్ దెమ్. ఓకేనా? అదర్వైజ్ నేను అన్మ్యూట్ చేస్తాను వాళ్ళని. అంతేగాని అందరూ ఒకేసారి మాట్లాడాలంటే టైం వేస్ట్ అవుతది. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే రైట్, చూడండి అమ్మా. సో ఏం చెప్తానంటే అన్లెస్ దెర్ ఇస్ మంట దెర్ ఇస్ నో మూమెంట్. అంటే మంట ఉంటే గానీ మూమెంట్ అనేది ఉండదు. అంటే మన జీవితంలో కూడా మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా, మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ మనలో చాలా మంది ఇలానే ఉంటారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మంట అనేది అర్థం ఏంటంటే ఫైర్ కాదు. ఇక్కడ మంట అనేది ఏంటంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఉంటే గానీ మీరు పని చేయరు అనమాట. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోంవర్క్ చేయమని మీ మాస్టర్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇంటికి వెళ్ళాక ఏమవుతుంది, మీ పేరెంట్స్ లేకపోతే మీ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ మీకు ఫోర్స్ చేస్తే గానీ మీరు కొంతమంది హోంవర్క్ చేయరు. లేదా ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయి అనుకోండి, ఆ ఫోర్స్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గరికి వచ్చేస్తున్నాయనే ఒక బెంగ ఉంటే గానీ మనం బుక్స్ తీసి చదవం. అర్థమైందా? అలాగే మనం ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉందనుకోండి, అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ అర్జెంట్, అంతేగాని ఆ పనిని మనం చేయమన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఇటువంటివన్నీ ఏమంటారు, ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఇటువంటివి వస్తే గానీ మనం ఆ పని చేయము. అర్థమైందా? సో ఇటువంటి పీపుల్ ఏమంటారంటే డెస్పరేటెడ్ పీపుల్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో అందుకే అన్నాను, మీరు ఇన్స్పిరేటెడా డెస్పరేటెడా అనేది మీకు మీరు చూసుకోండి. అదే ఇన్స్పైర్డ్ పీపుల్ ఎలా ఉంటారు తెలుసా? ఇన్స్పైర్డ్ పీపుల్ ఒకరికి రోల్ మోడల్ గా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ వచ్చే వరకు వాళ్ళ పనిని ఆపుకొని ఉండరు. ఓకే, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ వచ్చే వరకు వాళ్ళ పనిని ఆపుకోరు. వాళ్ళ మైండ్ లో లేకపోతే వాళ్ళ హార్ట్ లో వాళ్ళ బాడీలో ఒక బర్నింగ్ డిజైర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. బర్నింగ్ డిజైర్ అంటే నేను ఏదో ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి, ఓకే, నేను ఏదో ఒక విషయాన్ని సాధించాలి, నేను అనుకున్నది చేసి తీరాలి అనే ఒక డిజైర్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎప్పుడు అదే పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళ గోల్ దిశగా ప్రయాణిస్తారు, అనుకున్నది సాధిస్తారు. అర్థమైందా? సో కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీకు మీరు ఆలోచించుకోండి, మీలో ఎంతమంది ఇన్స్పైర్డ్ పీపుల్, మీలో ఎంతమంది డెస్పరేటెడ్ పీపుల్ అనేది మీరే ఆలోచించుకోవాలి. సో ఆల్వేస్ బీ ఇన్స్పైర్డ్. ఓకే, సో ఎప్పుడు ఇన్స్పైర్డ్ గా ఉండడం నేర్చుకోవాలి మనం. అర్థమైందా? అంతేగాని మనల్ని ఏదో ఒకటి పుష్ చేస్తే గానీ మనం వర్క్ చేయడం అనేది బ్యాడ్ హ్యాబిట్, దాన్ని మనం చేయకూడదు. కాబట్టి మనం ఇన్స్పైర్డ్ గా మనం వర్క్ చేయాలంటే వీ షుడ్ హ్యావ్ మోటివేషన్ స్కిల్స్. అందుకే ఈ టాపిక్ ని మీకు ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. అర్థమైందా? మరి చూద్దాం మోటివేషన్ అంటే ఇన్ డీటెయిల్. ఓకేనా? సో మీలో కొంతమంది చెప్పారు మోటివేషన్ అంటే ఏంటి, మోటివేషన్ అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ అని చెప్పేసి అన్నారు. గుడ్, ఎంకరేజ్మెంట్. మరి అదొక్కటేనా, ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో మనం ఈరోజు చూద్దాం. ఓకేనా? రైట్. సో ట్రైయింగ్ టు ఇంప్రూవ్మెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రియల్ మోటివేషన్. సో వాట్ ఈస్ రియల్ మోటివేషన్? మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? ట్రైయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే నిన్ను నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవడాన్ని కరెక్ట్ రియల్ మోటివేషన్ అని చెప్పేసి అంటారనమాట. మరి ఈ మోటివేషన్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమొస్తుందో తెలుసా? సో మోటివేషన్ గివ్స్ ఆపర్చునిటీ టు లివ్ లైఫ్. అంటే మంచి అందమైన జీవితాన్ని అనుభవించడానికి మనకి చాలా అవకాశాలు వస్తాయి. ఓకేనా? మరి మోటివేషన్ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుందో తెలుసా? ఫస్ట్ ప్రైమరీ థింగ్ ఏంటంటే మీ గోల్స్ రీచ్ అవడానికి మోటివేషన్ చాలా చాలా అవసరం. అర్థమైందా? సో మన గోల్స్ రీచ్ అవడానికి మన మోటివేషన్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. తర్వాత సపోర్టివ్ పేయర్స్, అంతేకాకుండా మనకి సపోర్టివ్ పేయర్స్ అంటే ఏంటి? మంచి ఫ్రెండ్స్, అంటే మన క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే గుడ్ ఫ్రెండ్స్ మనం డెవలప్ చేసుకోవడానికి మనకి మోటివేషన్ చాలా బాగా పనికొస్తుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో కొంతమంది చూడండి, కొంతమంది ఉన్న చోట మనం ఎక్కువగా వీడితో ఉంటే హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండాలనిపిస్తుంది. అదే కొంతమంది చూస్తే వీడేంటి మనిషి బాబు, ఎంత బేగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడా, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళిపోదామా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అర్థమైందా? సో కాబట్టి మంచి ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మనకి మోటివేషన్ అనేది చాలా చక్కగా పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఏంటి? పట్టుదల అన్నమాట. ఈ మోటివేషన్ వల్ల మీకులో ఉన్న కసి పెరుగుతుంది ఆ పని చేయాలని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఛాలెంజ్. సో ఛాలెంజింగ్, మనకి ఏ పని చేసినా కొన్ని
ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, కొన్ని ఛాలెంజింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఛాలెంజెస్ ని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి అనేది మనకి ఈ మోటివేషన్ బాగా గైడ్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ మోటివేషన్ వల్ల మనకి డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కలెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎంకరేజ్మెంట్. సో మనకి మనం ఎంకరేజ్మెంట్ చేసుకొని మనం అనుకున్న పని మనం చక్కగా చేసుకుపోతాం అనమాట. అంతేకాకుండా ఈ మోటివేషన్ వల్ల మనకి చాలా రివార్డ్స్ వస్తాయి అండ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రివార్డ్స్ అనేవి బాగా వస్తాయి. ఓకేనా, రైట్. సో చూడండి, మరి ఫస్ట్ మోటివేషన్ ఈజ్ ద డ్రైవ్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్స్ ఆర్ నీడ్స్. సో మోటివేషన్ ఎందుకు అవసరము? నీ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి మోటివేషన్ అవసరం. నువ్వు అనుకున్న గోల్ అచీవ్ అవడానికి నీకు మోటివేషన్ అనేది చాలా అవసరం. వాట్ ఆర్ ద ఎఫర్ట్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై, అంటే ఇది నువ్వు ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోగలవు అంటే ఎఫర్ట్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ టు గెట్ ద గోల్. అంటే నీ గోల్ రీచ్ అవడానికి నువ్వు పెట్టే ఎఫర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మోటివేషన్ వల్ల, ఈ మోటివేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఆ ఎఫర్ట్స్ ని నువ్వు బాగా పెట్టడానికి ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ యువర్ గోల్. అంతేకాకుండా మరి నీకేమి గెయిన్ అవుతుంది అంటే నువ్వు ఏమి సంపాదిస్తావు మోటివేషన్ వల్ల? యువర్ పర్సనల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, అంటే నువ్వు ఏమైతే కావాలనుకుంటున్నావో అవి నీకు దొరుకుతాయి అన్నమాట. సో నువ్వు అనుకున్నది ప్రతిదీ సంపాదించగలవు ఇఫ్ యువర్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకేనా, సో నీకు నువ్వు మోటివేట్ చేసుకుంటే నీకు అనుకున్నది ప్రతిదీ సాధించగలవు. సో ఫేమస్ మదర్ కదా, మదర్ తెరీసా. సో మదర్ తెరీసా ఏమంటారు తెలుసా? బీ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ స్మాల్ థింగ్స్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దెమ్ దట్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ లైస్. చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ కొటేషన్. సో బీ ఫెయిత్ఫుల్ ఇన్ స్మాల్ థింగ్స్ అంటే చిన్న పనుల్లోనే నువ్వు నమ్మకం ఉంచు, ఎందుకంటే నీ స్ట్రెంగ్త్ అంతా అందులోనే ఉంటుందని చెప్తుంది. అర్థమైందా? సో మనం ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద పనులు చేద్దాం అనుకుంటాం. ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఎనీ వర్క్ విత్ స్మాల్ థింగ్స్. ఎప్పుడైతే ఆ చిన్నవి చేస్తున్నప్పుడే నీకు పెద్ద డిఫరెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది, పెద్ద రివార్డ్ అనేది చూపిస్తుంది, నీకు మంచి రిజల్ట్ అనేది ఇస్తుంది. కాబట్టి చిన్న పనుల్లోనే, నువ్వు చేసిన పనుల్లోనే నువ్వు నమ్మకం ఉంచుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ మోటివేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ యూ విత్ గోల్స్ టు వర్క్ టువర్డ్. సో మోటివేషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ యువర్ గోల్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ యువర్ గోల్. ఓకేనా, అంతేకాకుండా ఇంకోటి ఇది హెల్ప్స్ యూ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. నీకు ఏవైనా ఇష్యూస్, ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని సాల్వ్ చేసుకునే అవకాశము దొరుకుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ హెల్ప్స్ యూ చేంజ్ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్. అంటే మనకి పాత హ్యాబిట్స్ ఏవైనా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఏవైనా ఉన్నాయనుకో వాటిని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం అనుకోవాలి, మనం అనుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకోండి, ఒక పని చేస్తున్నాము, ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఆ ప్రాబ్లం ని మనం సాల్వ్ చేసుకోకుండా వదిలేసాం అనుకో, దానివల్ల నువ్వు అంతవరకు పెట్టిన ఎఫర్ట్ టైం వేస్టే కదా, నువ్వు ఆ పని ఆపేస్తే. అదే కొద్దిగా చేద్దాము లేదా కొద్దిగా ట్రై చేద్దాము అని నిన్ను నువ్వు మోటివేట్ చేసుకొని ట్రై చేసావు అనుకో, ప్రాబబ్లీ ద ప్రాబ్లమ్ మైట్ హ్యావ్ సాల్వ్డ్. ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది, దానివల్ల మంచి రిజల్ట్ నీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, లేకపోతే నీ ఫ్రెండ్స్ నీకు హెల్ప్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది, కోఆపరేషన్ అనేది వస్తుంది, టీమ్ ప్లే అనేది దొరకవచ్చు. సో ఆ విధంగా నువ్వు మోటివేట్ చేసుకుంటే నువ్వు అనుకున్న పనులన్నీ సాధిస్తావు. అదే హెల్ప్స్ యూ చేంజ్ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్. అంటే నీకు ఏమైనా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయనుకో, చాలా మంది కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి, నువ్వు మోటివేట్ చేసుకోవాలి నిన్ను ప్రతిరోజు, నేను ఈ రోజు ఈ హ్యాబిట్ వదిలేస్తాను. ఓకేనా, నువ్వు కొత్త హ్యాబిట్ ని నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, కొత్త స్కిల్ ని నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో మోటివేషన్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ టు చేంజ్ యువర్ హ్యాబిట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ హెల్ప్స్ యూ కోప్ విత్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే ఏంటి? నీకు ఎదురయ్యే ఛాలెంజెస్ ని నువ్వు ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలుగుతావు. అంటే కొత్త అవకాశాలు నీకు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కొత్త అవకాశాలు నీకు, మంచి అవకాశాలు నీకు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూ షుడ్ మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎవ్రీ డే. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గో అప్ అండ్ నెవర్ స్టాప్. గో అప్ అంటే పైకి వెళ్ళిపోవడం కాదు, అంటే నీ జీవితంలో ప్రతి అడుగు మీదకి ఎక్కుతా ఉండాలి. అంటే సక్సెస్ ఎక్కడో ఆ పైన ఉందనుకోండి, స్టెప్ బై స్టెప్ అలా మీదకి వెళ్తూనే ఉండాలి, అంతేగాని ఒక దగ్గర ఉండిపోకూడదు. మరి ఇలా మీదకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు అప్డేటెడ్ గా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడు అప్డేటెడ్ గా మీరు ఉండాలన్నమాట.
సో అప్డేటెడ్ గా ఉంటే మీరు అవుట్ స్టాండింగ్ పర్సన్ అవుతారు, అప్డేటెడ్ గా లేకపోతే మీరు అవుట్డేటెడ్ పర్సన్ అయిపోతారు. అవుట్డేటెడ్ అంటే ఏంటి? పనికి రాని మనిషి కింద అయిపోతారు అన్నమాట. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రోజు రోజు వస్తున్న కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకుంటా ఉండాలి, కొత్త టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటా ఉండాలి, కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకుంటా ఉండాలి, దాన్ని మన డైలీ లైఫ్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. మంచి ఎదుగుదలకు అవి మనకి బాగా సహకరిస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? చూడండి, సెల్ఫ్ మోటివేషన్. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? మనకి మనము మోటివేట్ చేసుకోవడం. ఎవరో మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయక్కర్లేదు, మనకి మనమే ఎంకరేజ్ చేసుకోవచ్చు. సెల్ఫ్ మోటివేషన్. అర్థమైందా? సో ఈ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం మనల్ని మోటివేట్ చేసుకోకపోతే ఎప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఉంటాము, మనం అనుకున్నది సాధించలేము. ఓకే, దానివల్ల చాలా డిప్రెషన్ కి లోన్ అయిపోతాం, చాలా ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి డెవలప్ అయిపోతాయి అన్నమాట. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు పాజిటివ్ గా ఆలోచించుకొని మనకి సెల్ఫ్ మోటివేషన్ చేసుకుంటే మనం ముందుకి ఎంత చక్కగా వెళ్తాం అన్నమాట. మరి హౌ టు సెల్ఫ్ మోటివేట్, మరి ఏ విధంగా సెల్ఫ్ మోటివేట్ అనేది చేసుకోవాలి? కీపింగ్ గుడ్ కంపెనీ. గుడ్ కంపెనీ అంటే కొత్తగా ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం కాదు, అంటే మంచి మంచి ఫ్రెండ్స్ తో నువ్వు స్నేహం చేయాలి. యు మేక్ ఫ్రెండ్షిప్ విత్ గుడ్ పీపుల్. గుడ్ పీపుల్ తో నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే వాళ్ళు మంచి మంచి హ్యాబిట్స్ నీకు డెవలప్ అవుతాయి, వాళ్ళు మంచి మంచి కల్చర్స్, ఓకే, హ్యాబిట్స్ అవన్నీ మీకు డెవలప్ అవుతాయి. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. కొత్త కొత్త న్యూ స్కిల్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతాయి మీకు. నెక్స్ట్, కీప్ లెర్నింగ్. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని మనం నేర్చుకుంటా ఉండాలి, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? కీప్ లెర్నింగ్. నెక్స్ట్ సీ ద గుడ్ ఇన్ బ్యాడ్. సో ఏదైనా చెడు జరిగిందనుకో, అందులో గుడ్ ఎంత వరకు ఉందనేది మనం గ్రహించాలి, బ్యాడ్ ని ఎప్పుడు వదిలేయాలి. అర్థమైందా? సీ ద గుడ్ ఇన్ బ్యాడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రోజు అప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాలేజ్కి వెళ్తుండగా కింద పడిపోయాను అనుకో, ఓకేనా? కింద పడిపోయాను, దెబ్బ తగిలింది. ఏంట్రా బాబు నాకు ఈ బాధ, ఈ రోజు అనవసరంగా వచ్చాను అని బాధపడిపోతాం. సో ఆ పడిపోయి దెబ్బ తగలడాన్ని మనం బాధపడతాం, కానీ అమ్మ పోన్లే కానీ పెద్ద దెబ్బ తగలేదు, కానీ చెయ్యి పోలేదు, ప్రాణం పోలేదు, ఓకే, కొంచెం సేఫ్ గానే ఉన్నాను, ఇలా ఆలోచించాలి. అంతేగాని దెబ్బ తగిలింది కదా అని, లేకపోతే ఎవరో ఏదో చేశారు కదా అని చెప్పేసి మనం ఆ విధంగా బ్యాడ్ ని మనం ఎక్కువ ప్రియారిటైజ్ చేసుకోకూడదు అనమాట. ఓకేనా? కాబట్టి ఏ సిచ్యువేషన్ లోనైనా సరే మనం గుడ్ ని మాత్రమే చూడాలి, బ్యాడ్ ని వదిలేసేయండి. అసలు బ్యాడ్ ఆ థాట్స్, ఎవిల్ థాట్స్ కూడా మన మైండ్ లోకి రాకుండా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, స్టాప్ థింకింగ్. అనవసరంగా ఆలోచించొద్దు. అర్థమైందా? ఇది బాగా అలవాటు. మనం ఏదైనా చిన్న విషయాన్ని భూతద్దంలో చూసుకొని పెద్దగా చూస్తాం. అర్థమైందా? పెద్దగా ఆలోచిస్తాం, ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా పెద్దగా ఆలోచిస్తాం. సో మన లైఫ్ లో మనకి చాలా పనులు ఉంటాయి నాన్న, మనం చేయాల్సిన రోల్స్ చాలా ఉంటాయి, టాస్క్స్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, మనం అవి వదిలేసి మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? ఏదైతే మనకి బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ జరుగుతుందో దానికోసమే ఎక్కువ ఆలోచించి టైం వేస్ట్ చేసుకొని మన మైండ్ పాడు చేసుకొని హెల్త్ పాడు చేసుకుంటాం. కాబట్టి ఏవైతే ఉన్నాయి, ఎవిల్ డీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దూరం పెట్టేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? సో అటువంటి వాటి కోసం ఎక్కువ ఆలోచించకూడదు. నెక్స్ట్, నో యువర్ సెల్ఫ్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనందరికి. అసలు నువ్వు ఏంటి? నో యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి? నువ్వు ఏంటి అంటే ఏంటి? నీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, నీ వీక్నెస్ ఏంటి, నువ్వు ఏం నీ కెపాసిటీస్ ఏంటి, నీ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి, నీ హ్యాబిట్స్ ఏంటి. ఓకే, ఇలాగా అసలు నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీలో మీ అందరికీ ఒకటి చెప్తాను, వినండి. ఓకే, సో మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ వేసాను అనుకోమా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఓకేనా? మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్, అసలు నువ్వు ఏంటి అని క్వశ్చన్ వేసాను అనుకో, మీ గురించి మీరు ఏం చెప్పుకుంటారు? ఓకేనా? నువ్వు ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బాలు ఉన్నాడు, వాట్ ఈస్ బాలు అన్నాను అనుకో, బాలు అంటే ఏంటి?
నీ గురించి నువ్వు చెప్పుకోవాలి కదా, కనీసం ఒక 2 minutes మీకోసం మీరు చెప్పుకోగలరా? వాట్ ఈస్ నీలిమ అనిత అన్నాను అనుకోండి, మీ గురించి మీరు చెప్పుకోగలరా? ఓకేనా? వాట్ ఈస్ పర్మిళ అంటే, లేకపోతే వాట్ ఈస్ ధనలక్ష్మి అంటే, లేకపోతే వాట్ ఈస్ మనకి ఎంవిఆర్ జీజేసి అచంట కాలేజ్ లో బోల్మన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఒక పేరు పెట్టి వాట్ ఈస్ అని చెప్పి వాట్ ఈస్ అనిల్ లేకపోతే వాట్ ఈస్ సాత్విక్ ఇలా చెప్పామనుకోండి, సో మీ గురించి మీరు ఒక 2 minutes మిమ్మల్ని మీరు డిస్క్రైబ్ చేసుకోగలరా? ఆ పొజిషన్ లో మీరు ఉన్నారా? సో ఎప్పుడైనా రేపు పొద్దున్న ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఈ క్వశ్చన్ డెఫినెట్ గా వస్తుంది. మీరు అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, పర్మిళ చెప్తావమ్మా? చూద్దాం, పర్మిళ ట్రై చేస్తానంటుంది, ఒకసారి అవకాశం ఇద్దాము. పర్మిళ అన్మ్యూట్ చేసుకోమ్మా. చెప్పమ్మా పర్మిళ, వాట్ ఈస్ పర్మిళ అంటే ఏం చెప్తావు? Let us see one more hand raised. ఎవరున్నారు ఇంకా? పర్మిళ మాట్లాడతావా? పర్మిళ అన్మ్యూట్ చేసుకోమ్మా, నీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. I'll give you one more. చూడు ఇప్పుడు. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పమ్మా, వాట్ ఈస్ పర్మిళ అంటే ఏం చెప్తావు నీ గురించి నువ్వు? సార్ మీ వాయిస్ మాకు కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది సార్. క్లాస్ ఇంకా బ్రేక్ అవుతుందా? ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది ఏమీ వినిపించదు. కంచిబాబు సార్ ఉన్నారా? సార్ మేబీ హెర్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ సార్. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది కదా? మీ వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది సార్. ఓకే ఓకే అమ్మ పర్మిళ, కొంచెం బయటికి రా అమ్మా క్లాస్ రూమ్ లో నుంచి వీలైతే. ఓకేనా? సో ఒకసారి క్లాస్ రూమ్ నుంచి బయటికి రా, నెట్వర్క్ ఉండే ఏరియాలో కూర్చో. ఓకే, వీలైతే ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకో, హెడ్ ఫోన్స్ కానీ. ఓకే రైట్. సో ఏం చెప్తున్నాము, మనం కంపల్సరిగా నో యువర్ సెల్ఫ్, మన గురించి మనం కంపల్సరిగా తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? ఒకసారి చూడండి మన గురించి, మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెస్ ఏంటి, మన హ్యాబిట్స్ ఏంటి, ఓకే, మన కల్చర్ ఏంటి, వాటిని మనం తెలుసుకోవాలి. సో రేపు పొద్దున్న ఎవరైనా ఏమైనా అడిగితే వీటన్నిటి కోసం చెప్పాలి. అదే నేను, మన టాలెంట్స్ ఏంటి, మన కెపాబిలిటీస్ ఏంటి, మన కెపాసిటీస్ ఏంటి, అవి మనం తెలుసుకొని ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పే రీతిలో మనం ఉండాలి. అప్పుడే నువ్వు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉంటావు. ఓకేనా? నెక్స్ట్, హెల్ప్ అదర్స్. అందరూ రోజుకి ఒకరికైనా హెల్ప్ చేయండి అన్న. హెల్ప్ అదర్స్, ఏదో ఒక హెల్ప్, అంటే డబ్బులు ఇవ్వడమే హెల్ప్ కాదు, కొంత సర్వీస్ చేయొచ్చు మనం. అర్థమైందా? నేను మీలా చదువుకునే రోజులో టీచర్ ఇంగ్లీష్ లో లెసన్ చెప్పేశాక అది వినేసాక తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉండేవారు, నా ఫ్రెండ్స్. వాళ్ళకి అర్థం అవ్వకపోతే వినింది నా ఫ్రెండ్స్ కి నేను చెప్పేవాడు. ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీస్. నీకు తెలుసా, అలా టీచ్ చేయడం వల్ల కూడా నాకు చదవాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు, వాళ్ళకి చెప్తున్నప్పుడే నాకు వచ్చేసేది అనమాట. ఇంకా అలా టీచ్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా బాగా గుర్తుండిపోతుంది. అర్థమైందా? సో ఆ విధంగా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు. లేకపోతే మనం ఫుడ్ తింటాం కదా, మిగిలిపోతుంది కదా, ఆ ఫుడ్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు చాలా మంది, వాళ్ళకి పెట్టొచ్చు. లేకపోతే మూగజీవాలు అంటే యానిమల్స్ ఉంటాయి, ఆ వేస్ట్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో వాటికి పెట్టండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్. ఓకేనా? సో మన హ్యుమానిటీ మనం చూపించుకోవచ్చు అన్నమాట. కాబట్టి ఇలా రోజుకి ఎంతో కొంత మనకు మన వల్ల అయినంత హెల్ప్ మనం ఏదో ఒక రూపేణ మనం చేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? సో దిస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, కీపింగ్ గుడ్ కంపెనీ, మంచి ఫ్రెండ్స్ తో మనం ఫ్రెండ్షిప్ అనేది చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, కీప్ లెర్నింగ్. రోజు ఏదో ఒక కొత్త విషయం మనం నేర్చుకోవాలి. సీ ద గుడ్ ఇన్ బ్యాడ్. నీకు చెడు జరిగిన అందులో మంచిని మాత్రమే నువ్వు వెతకాలి. స్టాప్ థింకింగ్, చెడు ఆలోచనలు
మానేయండి. ఎక్కువ ఆలోచనలు అనేది చేయకూడదు. నో యువర్ సెల్ఫ్, వాట్ ఆర్ యూ అండ్ హూ ఆర్ యూ, క్వశ్చన్ చేసుకోండి, వాటికి ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకేనా? సో నీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, నీ క్యాపబిలిటీస్ ఏంటి, నీ కెపాసిటీస్ ఏంటి, నీ హ్యాబిట్స్ ఏంటి, ఓకే, నీ వీక్నెస్ ఏంటి, అవన్నీ నువ్వు తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హెల్ప్ అదర్స్. ప్రతిరోజు ఏదో ఒక విధంగా కొంచెం హెల్ప్ అనేది చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. క్రియేట్ అ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి? నీ చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ పాజిటివ్ గా క్రియేట్ చేయాలి. అంటే కొంతమంది, ఇప్పుడు మన క్లాస్ రూమ్ ఉందండి, కొంతమంది ఏం చేస్తారు తెలుసా? కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అంటారు, రారా మనం చదువుకుందాం, మంచి చదువుకుంటే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, నేను నీకు ఈ రోజు ఈ సమ్ చెప్తాను. సో ఇలా ఉంటారు కొంతమంది. కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా? పక్కన ఉన్న గిల్లడము, గిచ్చడమో, కొట్టడమో, లేకపోతే ఏదో లాగడమో, లేకపోతే వాడి దగ్గర ఏదో తీసేసుకోవడమో. సో చూసారా? సో అది అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అది నెగిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయడం. ఓకే, పక్కవాడిని కొట్టడం, గిల్లడం, గిచ్చడం, ఓకే, ఇటువంటివన్నీ ఏమంటారు? నెగిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేస్తారు వాళ్ళు. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? అక్కడ ఉన్న ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ని వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తారు. ఓకే, వాళ్ళు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చేసుకున్న పనిని చేసుకునేవారు అనమాట. సో అలా ఉండకూడదు. ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. లేకపోతే వాడికి హెల్ప్ చేయి, లేకపోతే నీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి నువ్వు హెల్ప్ చేయి, లేకపోతే అందరూ కలిసి ఒక మంచి పని చేయండి, అవసరమయ్యే పని చేయండి. సో అలా పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. లేకపోతే అక్కడ మీ ఫ్రెండ్స్ ఏదో తగులు ఆడుకుంటున్నారు, చిన్న చిన్న వాటికి మీకు అనవసరంగా కోపం వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఆ కోపం కలగకుండా దానికి మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి, కొన్ని ఐడియాస్ ఇవ్వండి. ఓకే, సో మనం అక్కడ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ని పాజిటివ్ గా ఎప్పుడు ఉంచుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు మనం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం. నెక్స్ట్, సెలబ్రేట్ యువర్ స్మాల్ విన్స్. ఏ చిన్నదైనా సరే, అబ్బాయి నేను ఈ రోజు ఈ పని చేయగలిగాను అంటే సెలబ్రేట్, రివార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్. అర్థమైందా? సో అది ఒక సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి, ఒక తీపి గుర్తుగా మీరు ఉంచుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్, సరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ మోటివేటెడ్ పీపుల్. అంటే మోటివేటెడ్ పీపుల్ మధ్య ఎప్పుడు మనం ఉండాలి. అంటే ఎవరైతే మోటివేషన్ బాగా చేస్తారో, ఎవరి మాటల వల్ల మనం అనుకునే పనులు చేయగలుగుతామో, మనం ఎవరి దగ్గర అయితే ఆనందంగా ఉంటామో వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తే చాలా విషయాలు, కొత్త కొత్త విషయాలు మనకు తెలిస్తే మనం కొత్త ఎనర్జీతో, అత్యంత ఉత్సాహంతో మనం బాగా వర్క్ చేస్తాము, మనం అనుకున్న గోల్స్ కి ఈజీగా రీచ్ అవుతాం. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, క్రియేట్ అ పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్. నువ్వు ఉన్న ప్లేస్ లో పాజిటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే అలా క్రియేట్ చేస్తావు, నీతో బోల్డ్ మంది, చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ నీకు ఉంటారు. అంటే ఎంత ఫ్రెండ్స్ ఉంటే నీకు అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నట్టు అనమాట. నెక్స్ట్, సెలబ్రేట్ యువర్ స్మాల్ విన్స్. ఏ చిన్న విజయాన్ని నువ్వు సాధించిన దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి బాగా. నెక్స్ట్, సరౌండ్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ మోటివేటెడ్ పీపుల్. ఎవరైతే నీకు గైడ్ చేస్తారో, ఎవరైతే నీకు మంచి చెప్తారో, అటువంటి పీపుల్ తో నువ్వు ఎక్కువ సమయాన్ని గడపాలన్నమాట. అప్పుడే నువ్వు ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి డెవలప్ అవుతావు. ఓకేనా? రైట్. సో ఇది పిక్చర్ చూడండి. సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అంటే నీకు నువ్వే పైకి లాక్కోవడం, పైకి అంటే డెవలప్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్, ప్రతిరోజు మనం చేయాల్సిన పనులు చూడండి. 5 డైలీ రిమైండర్స్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనలో చాలా మందికి సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అనేది ఎక్కువ. సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటే మనల్ని మనమే తక్కువ అంచనా వేసుకోవడం. ఓకే, నేను అందంగా లేను, నాకు ఆ స్కిల్ లేదు, నేను ఏదైనా పని చేస్తే ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో, ఎవరైనా అనుమానిస్తారేమో, ఎవరైనా నవ్వుతారేమో, ఇటువంటి ఆలోచనలు మన మైండ్ లో ఎక్కువ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో అటువంటి వ్యర్థ ఆలోచనల్ని మనం బయటపడే, అవాయిడ్ దోస్ ఎవిల్ థాట్స్ ని మనం తొలగించేయాలన్నమాట. సో ప్రతిరోజు మనం ఏమనుకోవాలి తెలుసా? ఐఆమ్ అమేజింగ్. ఓకే, నేను చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తిని అని చెప్పేసి మనం అనుకోవాలి. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో, ఈ భూమి మీద నీలాంటి వ్యక్తి మరొకడు ఉండడు. అర్థమైందా? నీలాంటి అమ్మాయి ఇంకా ఆమె ఉండరు. అర్థమైందా? కాబట్టి ఐఆమ్ అమేజింగ్. మీకు తెలియదు మీలో ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందో. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క మనిషిలో ఒక జీనియస్ ఉంటారు.
సో అది నువ్వు పట్టుకొని బయటికి తీయాలన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఐఎమ్ అమేజింగ్ అని ప్రతిరోజు మనం అనుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఏ పని ఇచ్చినా నేను చేయగలను, ఏదైనా నేను చేయగలను. అర్థమైందా అన్న? ఇప్పుడు చూడండి, రేపు మీకు కొన్ని వీడియోస్ చూపిస్తాను. ఓకే, మనకి హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి, కళ్ళు ఉన్నాయి, ఇయర్స్ ఉన్నాయి, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి, అన్ని ఆర్గాన్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నాయి. ఓకే, ఇవి సరిగ్గా పనిచేయలేని వాళ్ళే ఎన్నో పనులు చేశారు. అర్థమైందా? సో 10th లో మీకు ఒక లెసన్ ఉంటుంది, యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆల్టిట్యూడ్ అని. అర్థమైందా? సో అందులో ఉన్న మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎవరు? ఆయనకి ఆర్మ్స్ ఉండవు, లెగ్స్ ఉండవు. అర్థమైందా? సో అటువంటి వ్యక్తే ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ గా ప్రపంచాన్ని ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఒక మంచి పేరున్న వ్యక్తిగా ఎదిగాడు. అర్థమైందా? అటువంటి మన అన్ని ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి. మనకి బ్రెయిన్ అది బాగా పనిచేస్తుంది, సెన్స్ ఆర్గాన్స్ అవి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అంటే మనం ఇంకా ఏ లెవెల్లో ఉండాలో చూడండి. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ అని మనం ఎప్పుడు అనుకోవాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏంటి? పాజిటివిటీ ఈజ్ ఏ చాయిస్. అంటే ఎప్పుడు ఏ విషయంలోనైనా నేను పాజిటివ్ గానే ఉంటాను అని చెప్పేసి అనుకోవాలి. ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎదురైనా సరే మనం పాజిటివ్ గా మాత్రమే చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఐ సెలబ్రేట్ మై ఇండివిజువాలిటీ. అంటే ఏంటి? ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా నేను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను. ఈ రోజు కంపల్సరిగా నేను సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఏ పని జరిగినా కంపల్సరిగా నేను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాను. ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ టు సక్సీడ్. అంటే నేను ఈరోజు తలపెట్టిన ప్రతి పని సక్సెస్ గా కంప్లీట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి అనుకోవాలి. అర్థమైందా? సో మనం ప్రతిరోజు ఈ డైలీ రిమైండర్స్ అనేవి మనకి మనం చెప్పుకోవాలి. ఐఎమ్ అమేజింగ్, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, పాజిటివిటీ ఈజ్ ఎ చాయిస్, ఐ సెలబ్రేట్ మై ఇండివిజువాలిటీ, ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ టు సక్సీడ్. నేను ఈరోజు తలపెట్టిన ప్రతి పని సక్సెస్ గా కంప్లీట్ చేస్తాను. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాల్సిన ఈ 6 క్వాలిటీస్ చూడండి. 5 క్వాలిటీస్ ఉంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా సక్సెస్ అనేది వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఏంటి? మోటివేషన్. ఓకేనా? మిమ్మల్ని మీరు మోటివేట్ చేసుకోవాలి. మీకు కరేజ్ ఉండాలి, అంటే ధైర్యం ఉండాలి. దాని ద్వారా కాన్ఫిడెన్స్, విశ్వాసం అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇంటెలిజెన్స్, తెలివితేటలు అనేది డెవలప్ అవుతుంది. క్రియేటివిటీ అంటే సృజనాత్మకత అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అల్టిమేట్ గా మీకు సక్సెస్ అనేది రీచ్ అవుతారనమాట. ఓకేనా? చూడండి, ఐ can't change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination. అంటే ఇప్పుడు ఒక పడవలో వెళ్తున్న వ్యక్తి ఉన్నాడు, చూసావా? సో అతను ఏం చేస్తాడు? విండ్ బట్టి ఆ పరదాన్ని ఎత్తి అతని డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవుతాడు. దాని అర్థం ఏంటి? సో ఈ స్లోగన్ ద్వారా మీకు తెలుస్తుంది ఏంటి తెలుసా? మనం విండ్ డైరెక్షన్ మనం చేంజ్ చేయక్కర్లేదు, బట్ ఆ విండ్ డైరెక్షన్ బట్టి మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకుని మనం అనుకున్న డెస్టినేషన్ మనం రీచ్ అయ్యే అవకాశం మన చేతుల్లో ఉంది. అర్థమైందా? విండ్ డైరెక్షన్ మార్చే అవకాశం మన చేతిలో లేదు, కానీ ఆ విండ్ డైరెక్షన్ బట్టి మనల్ని మనం చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం మన చేతిలో ఉంది. తద్వారా మనం అనుకునే డెస్టినేషన్ మనం రీచ్ అయ్యే అవకాశం మన చేతిలో ఉంది. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఫాలింగ్ డౌన్ ఈజ్ అన్ యాక్సిడెంట్. అంటే మనం తలపెట్టిన పనుల్లో కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి, వాటిని యాక్సిడెంట్ అనుకుంటాం. అంటే స్టేయింగ్ డౌన్ ఈజ్ ఎ చాయిస్. అంతేగాని చూడండి, స్టేయింగ్ డౌన్ ఈజ్ ఎ చాయిస్. సో ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి మనం ఆగిపోయాం అనుకోండి, మనకి డెవలప్మెంట్ ఉండదు, మనకి సక్సెస్ ఉండదు. అదిగా అంటున్నాడు, స్టేయింగ్ డౌన్ ఈజ్ ఎ చాయిస్. అంటే అది నీ చేతుల్లోనే ఉంది, నువ్వు అక్కడే ఉండిపోవాలా లేకపోతే ముందుకి నడవాలా అనేది. ఓకే, సో యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయి కదా అని చెప్పి మన లైఫ్ మనం పాడు చేసుకోకూడదు. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇఫ్ యూ కెన్ డ్రీమ్ ఇట్, యూ కెన్ డూ ఇట్. సో ఇది చాలా మంచి కొటేషన్. చూడండి, ఇఫ్ యూ కెన్ డ్రీమ్ ఇట్, యూ కెన్ డూ ఇట్. సో మనకి కళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి. అర్థమైందా? సో మనం ఏదో చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక కళ్ళు వస్తాయి. సో అంటే మన థాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ థాట్స్ కళల కింద మనకి వస్తాయి అన్నమాట. అర్థమైందా? కాబట్టి మనం కళలు గనడానికి ట్రై చేయాలి, మంచి మంచి కళలు గనడానికి. అంటే ఒక
ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవి మనం ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఏదైనా చేయాలి, లేకపోతే మనం చదువుకునే స్కూల్లోనే మనం ఒక ప్రిన్సిపల్ గా అయ్యి ఈ స్కూల్ కి ఏదో ఒకటి చేయాలి, లేకపోతే నువ్వు ఉంటున్న ఏరియాలోనే నువ్వు ఒక మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అవి నువ్వు ఏరియాకి ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఇలా మంచి మంచి థాట్స్ లో నువ్వు ఆలోచిస్తూ పడుతున్నావు అనుకో, అటువంటి మంచి కళ్ళు వస్తాయి. ఆ కళ్ళు నువ్వు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుతావు. ఆ ఆఫీసర్ గా నువ్వు నీ ఉంటున్న ఏరియాకి వచ్చి అక్కడ ఒక మంచి బిల్డింగ్స్ కట్టడం, మంచి హాస్పిటల్స్ కట్టడం, ఓకే, అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ మంచి చేసే అవకాశం రావడం. ఈ విధంగా నువ్వు ఆలోచిస్తూ పడుతున్నావు అనుకో, అటువంటి కళ్ళు వస్తాయి. సో తద్వారా అది నీకు మోటివేషన్ ఇస్తుంది. తద్వారా నువ్వు ఆ విధంగా తయారయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట. అర్థమైందా? కాబట్టి మనం కళలు కనాలి, కళలు కంటే ఆ పని ఆటోమేటిక్ గా అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, మోటివేషన్ టెక్నిక్ బేస్డ్ ఆన్ నీడ్స్ అండ్ ఫీల్డ్ సిచ్యువేషన్, మేక్ ద జంప్. చూడండి మీరు ఎక్కడున్నారు, వాట్ యు ఆర్, ఓకే. సో వాట్ యు ఆర్, వాట్ యు వాంట్ టు బి, మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది చూసారా, లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటారు దాన్ని, ఆ గ్యాప్ ని. సో అది నువ్వు బిల్డ్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? నువ్వు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావో అది ఈ మధ్యలో ఒక బ్రిడ్జ్ గా నువ్వు బిల్డ్ చేసుకొని నువ్వు ఆ గోల్ కి రీచ్ అవ్వాలన్నమాట. అర్థమైందా? రైట్. నెక్స్ట్, ఆస్క్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఇన్పుట్. అంటే అసలు నీకు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు నీ లైఫ్ లో అనేది నీకు నువ్వు ముందు తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా? క్రియేట్ పర్సనల్ ఎన్రిచ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. అంటే నువ్వు ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావు, దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఏంటి అనేది ఒక నువ్వు ప్లాన్ అనేది రెడీ చేసుకోవాలి. అండ్ బీ రెడీ టు గుడ్ వర్క్. అంటే ఆ విధంగా నువ్వు వర్క్ చేయడానికి నువ్వు రెడీగా ఉండాలి. సెట్ ఇంటర్మిటెంట్ గోల్స్. అంటే నీ గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి, నీ అంబిషన్ రీచ్ అవ్వడానికి మధ్య మధ్యలో గోల్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? మధ్యలో. సో మధ్యలో గోల్ పెట్టుకున్నావు నువ్వు ఆ పర్టికులర్ గోల్ కి రీచ్ అయ్యావంటే అప్పుడు కంపల్సరీగా నువ్వు అనుకున్న డెస్టినేషన్ రీచ్ అయిపోతావు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక 3 months లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, ఓకేనా? అంటే ఈ మంత్ లో నేను ఫిజిక్స్ లో ఒక 3 lessons కంప్లీట్ చేసేయాలని గోల్ పెట్టుకున్నాం అనుకో. ఈ మంత్ లో ఫిజిక్స్ లో 3 lessons కంప్లీట్ చేసేయాలని, ఈ విత్ ఇన్ 3 months లో ఫిజిక్స్ లో 3 lessons కంప్లీట్ చేసావు అనుకో, సో యువర్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్. అంటే నువ్వు అనుకున్న టైంకి అనుకున్న గోల్ కంప్లీట్ చేసావంటే డెఫినెట్ గా అల్టిమేట్ గా నువ్వు నీ గోల్ అనేది రీచ్ అవుతావు. సెలబ్రేట్ మైల్ స్టోన్స్ అండ్ అచీవ్మెంట్స్. చెప్పారు కదా, ప్రతి విజయాన్ని నువ్వు సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. సో ఇవన్నీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మోటివేషన్ అంటే ఏంటి? డెవలప్మెంట్. ఓకే. సో మోటివేషన్ గివ్స్ పవర్, motivation gives opportunity, motivation is nothing but a determination, motivation gives support, motivation makes you to reach your goal, motivation gives a challenge, and motivation is an incentive. Ante enti reward anamata. Okay na? Right. Next, the harder you work for the something, the greater you will feel when you achieve it. So నువ్వు ఎంత కష్టపడితే నీకు అంత మంచి ఫలితాలు వస్తాయి అన్నమాట. కొటేషన్ అర్థము, నువ్వు ఎంత బాగా కష్టపడితే అంత మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పెద్దవాళ్ళు అంతా చెప్తారు, ఓకే, ఒక 30 years నువ్వు కష్టపడితే 60 years హ్యాపీగా అవుతావు. అదే 30 years నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తే మిగతా 60 years నువ్వు కష్టపడాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇదే కరెక్ట్ ఏజ్. ఈ ఏజ్ లో మీరు అనుకున్న కొన్ని అంబిషన్స్, కొన్ని గోల్స్ పెట్టుకొని ఆ గోల్స్ మనం అనుకున్న టైంకి ఫినిష్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మిగతా ఇయర్స్ అన్ని హ్యాపీగా జీవించవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? టు హీల్ ఎ వూండ్ యూ నీడ్ టు స్టాప్ టచింగ్ ఇట్. అర్థమైందా? దీని అర్థం ఏంటంటే, టు హీల్ ఎ వూండ్ అంటే మనకి ఏదైనా దెబ్బ తగిలింది అనుకో, దాని మీద ఇలా చేస్తా ఉంటే ఏమవుతుంది, దెబ్బ పెరుగుతుంది, అంతేగాని అది తగ్గదు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి, మన జీవితంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని ఆలోచిస్తూ మనం మన టైంని, మన బుర్రని, మన హెల్త్ ని పాడు చేసుకోకూడదు. దానికోసం ఆలోచించడం మానేయాలి. అర్థమైందా? దానికోసం ఆలోచించడం అనేది మానేస్తే మిగతా వాటి మీద మనం, అంటే మన డెస్టినేషన్ ఏంటి, మన ఎయిమ్ ఏంటి, మన గోల్ ఏంటి, దానికోసం ఆలోచిస్తే మనం ముందుకు వెళ్తాం. మన కష్టాల కోసం, నష్టాల కోసం మనం ఆలోచించకపోయి టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. ఎబిలిటీ టు షేప్ అండ్ డైరెక్ట్ వర్కింగ్. సో కంపల్సరీగా మిమ్మల్ని మీరు షేప్ చేసుకోవాలి.
అర్థమైందా? మీ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అవ్వాలి, మీ ఎయిమ్ కి, మీ అంబిషన్ కి రీచ్ అవ్వాలి, మీ గోల్ కి రీచ్ అవ్వాలంటే దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ మీరు దగ్గర పెట్టుకోవాలి, మీకు కావాల్సిన స్కిల్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి, మిమ్మల్ని మీరు ఒక పర్ఫెక్ట్ షేప్ లో మలుచుకోవాలన్నమాట. ఎలా అయితే ఒక కుమ్మరి కుండని షేప్ ఇచ్చేస్తాడో మిమ్మల్ని మీరు ఆ విధంగా ఒక మంచి షేప్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. అంటే మంచి స్కిల్స్ తో మీరు డెవలప్ అవ్వాలి అని దాని అర్థం. ఓకేనా? రైట్. చేంజ్ ని ఛాన్స్ తో మీరు మార్చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి ఫేమస్ కోట్స్ చూడండి. మనకి అబ్దుల్ కలాం గారు ఏమన్నారు తెలుసా? ఆల్ ఆఫ్ us do not have equal talent, but all of us have an equal opportunity to develop our talents. సో అందరికీ ఈక్వల్ టాలెంట్స్ ఉండవు, కానీ అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, ఈక్వల్ టైం ఉంటుంది. అంటే నాకేదైతే టైం ఉందో నీకు అదే టైం ఉంది, నాకేదైతే అవకాశం ఉందో నీకు అదే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ యూజ్ చేసుకొని మన టాలెంట్స్ ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం మన చేతుల్లో ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, డు నాట్ వెయిట్ ఫర్ ఎనీబడి ఆర్ ఎనీథింగ్, డూ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్, బిల్డ్ యువర్ హోప్ ఆన్ నన్. చూడండి దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా? ఎవరో వచ్చి మన హెల్ప్ చేస్తారు, అంతవరకు మన పని చేయకుండా ఉండిపోతే ఆ పని అలాగే ఉండిపోతుంది. ఎవరి పనిలో వాళ్ళు బిజీగా ఉంటారు. కాబట్టి వెయిట్ ఫర్ నన్, ఎవరి కోసం మనం వెయిట్ చేయకూడదు. మనం అనుకున్నది మనం స్టార్ట్ చేసేయాలి. మనం స్టార్ట్ చేసి మనం ఆ పని చేస్తే మధ్యలో వచ్చి జాయిన్ అయ్యి మనకి హెల్ప్ చేసే అవకాశం మనకు దొరుకుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చే వరకు మనం ఆగకూడదు పనిని చేయడం. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి రతన్ టాటా ఈయన ఏం చెప్తారు? టేక్ ద స్టోన్స్ పీపుల్ త్రో ఎట్ యూ అండ్ యూజ్ దెమ్ టు బిల్డ్ ఎ మాన్యుమెంట్. చూడండి, ఎవరైతే నీకు మాటలతో ఇబ్బంది పెడతారో, అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైనా మనకి ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగిస్తే, ఎవరైనా మనల్ని ఏమైనా అంటే వాటిని మనం పాజిటివ్ గా స్వీకరించి, అంటే వాళ్ళు అన్నారంటే మన లోపాలని ఎత్తి చూపిస్తున్నారు అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? ఆ లోపం మనకి తెలిసింది, అలా చెప్పడం కూడా ఒక మంచి ఇదన్నమాట. అర్థమైందా? కాబట్టి మన లోపం ఏంటో మనకి తెలుస్తుంది, ఆ లోపాన్ని సరిదిద్దుకునే అవకాశం మనకి కలుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఎవరైనా ఒక చెయ్యి చూపించే ఒక మాట అన్నారంటే ఆ మాటలో మనకున్న లోపం ఏంటో అనేది మనం తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, తద్వారా మనం ఆ లోపాన్ని అధిగమించే అవకాశం మనకి దొరుకుతుంది. కాబట్టి ఎవరైనా ఏమైనా అంటే దాన్ని పాజిటివ్ గా తీసుకోండి, దాని మీద వర్కౌట్ చేయండి, దాన్ని స్ట్రెంత్ గా మనం మార్చుకోవాలి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ మహాత్మా గాంధీ చూడండి, లివ్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వర్ టు డై టుమారో, లర్న్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వర్ టు లివ్ ఫర్ ఎవర్. సో చూడండి, అంటే రేపే చచ్చిపోతాము, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు చచ్చిపోతాము అనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? మనం చేయాల్సిన పనులన్నీ ఇమ్మీడియట్ గా తొందరగా ఎంత యాక్యురేట్ గా కంప్లీట్ చేస్తాం, ఎంత స్పీడ్ గా కంప్లీట్ చేస్తాం. అర్థమైందా? కాబట్టి మన జీవితంలో అమ్మో రేపు చచ్చిపోతామో, రేపు ఉన్నదో లేదో మనకి తెలియదు అనుకుని మనం బతికితే మనం అనుకున్న పనులన్నీ టైంకి కంప్లీట్ చేస్తాము, సక్సెస్ కూడా తొందరగా వచ్చేస్తాం. నెక్స్ట్, లర్న్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వర్ టు లివ్ ఫర్ ఎవర్. అంటే జీవితాంతో మనం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. ఇది అద్భుతమైన కొటేషన్ మహాత్మా గాంధీ గారు మనకి చెప్పింది అనమాట. ఏ గ్రేట్ మ్యాన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అన్ ఎమినెంట్ వన్ ఇన్ దట్ హీ ఈస్ రెడీ టు బి ద సర్వెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. సో చూడండి, ఒక ఎమినెంట్ అంటే ఒక బాగా స్కిల్డ్ పర్సన్ కన్నా ఒక గ్రేట్ పర్సన్ చాలా చాలా డిఫరెంట్. ఎందుకంటే సొసైటీకి సర్వీస్ చేయడానికి ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటాడు. ఎవరైతే రెడీగా సొసైటీకి సర్వ్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారో వాళ్ళని గ్రేట్ మ్యాన్ అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. ద గోల్ ఈజ్ నాట్ టు బి బెటర్ దాన్ ద అదర్ మ్యాన్ బట్ యువర్ ప్రీవియస్ సెల్ఫ్. సో దీని అర్థం చూడండి, ద గోల్ ఈజ్ నాట్ టు బి బెటర్ దాన్ ద అదర్ మ్యాన్ అంటే మనం ఎప్పుడు ఒకరిని ఇంకొకరితో కంపేర్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో అలా కంపేర్ చేసుకోకూడదు ఎప్పుడు. బట్ యువర్ ప్రీవియస్ సెల్ఫ్ అంటే నిన్న ఎలా ఉన్నామో అలాగే ఈ రోజు ఉన్నామంటే మనం మన లైఫ్ లో వన్ డే పోయినట్టే. అర్థమైందా? కాబట్టి నిన్నటికి ఈ రోజుకి కొత్తదనం ఉండాలి, కొత్త నాలెడ్జ్ ఉండాలి, కొత్త స్కిల్ ఉండాలి. ఓకేనా? సో గోల్ అనేది నిన్ను ఎలా డెవలప్ చేయాలంటే నిన్నటి నువ్వు ఈ రోజు నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. అర్థమైందా? నిన్నటికి ఈ రోజుకి నీకు నువ్వు కంపేర్ చేసుకోవాలి, నీకు నువ్వు కంపేర్ చేసుకొని నిన్ను నువ్వు డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా గోల్ అనేది పెట్టుకోవాలి. అంతేగాని వేరే మనిషితో మనం
కంపేర్ చేసుకోకూడదు. ఓకేనా? రైట్ ఫ్రెండ్స్, సో ఈ రోజు మనం ఇన్ని తెలుసుకున్నాం కదా. సో మోటివేషన్ ఎంత అవసరమో, ఓకే, అందులో సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, అలాగే డైలీ రిమైండర్స్ 5 రిమైండర్స్ మనం ఏ విధంగా చెప్పుకోవాలి. ఓకే, సో సెల్ఫ్ మోటివేట్ ఎలా చేసుకోవాలి, తర్వాత కొన్ని కొటేషన్స్ చూసుకున్నాము. ఈ కొటేషన్స్ మనం రోజు చదవడం వల్ల కొటేషన్స్ అనేవి మనం బాగా ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఆటోమేటిక్ గా సెల్ఫ్ మోటివేట్ అవుతాము. తద్వారా మనం అనుకునే పనులు టైంకి చేయగలుగుతాం అన్నమాట. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ మోటివేట్స్ యూ, మిమ్మల్ని ఏది మోటివేట్ చేస్తుంది తెలుసా? మీ పర్ఫార్మెన్స్. ఫస్ట్ మీరు చేసే పనే మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది, మీ ఐడియా మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది, మీ సక్సెస్ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది, మీ యాటిట్యూడ్ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది, మీ సపోర్ట్ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది, మీ ఎంకరేజ్ అనేది మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది, అలాగే మీ గోల్స్ మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేస్తుంది. బాగా గుర్తుపెట్టింది, ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అందరూ. ఓకేనా? సో మీరు మీ ఐడియాస్ ఏవైతే మంచి ఐడియాస్ ఉన్నాయో ఆ ఐడియాస్ మీరు ఒక పని చేయగలిగేలాగా చేస్తుంది. మీ సక్సెస్ అనుకున్న పనిలో సక్సెస్ సంపాదించారంటే అప్పుడు ఇంకా చేయాలి, ఇంకా బాగా చేయాలి అనే ఒక మోటివేషన్ మనలో కలుగుతుంది. యాటిట్యూడ్, మంచి యాటిట్యూడ్ ఉన్నదనుకోండి, మనం ఇంకా మంచి మంచి పనులు చేయడానికి ఆలోచిస్తాం. అలాగే సపోర్ట్, మనకి మంచి టీం మన దగ్గర ఉంది, మంచి ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర ఉన్నదంటే, మంచి సపోర్ట్ ఉందంటే మీరు అనుకున్న పనులు ఇంకా బాగా చేస్తారు. అలాగే ఎంకరేజ్మెంట్, మన పేరెంట్స్ నుంచి, మన టీచర్స్ నుంచి, మన ఫ్రెండ్స్ నుంచి మనకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటే మనం ఇంకా మంచి మంచి పనులు చేస్తాం. అలాగే గోల్స్, మనం మంచి గోల్స్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ గోల్స్ రీచ్ అవుతుంటే ఇంకా ఇంకా మంచి గోల్స్ పెట్టుకొని ఇంకా బాగా చేయాలనిపిస్తుంది. అర్థమైందా? రైట్ ఫ్రెండ్స్, సో ఈ విధంగా మీరు మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ ఫర్ మోటివేషన్. ఓకేనా? సో రైట్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ఫర్ టాపిక్ టుడే. ఇందులో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే విల్ వైండ్ అప్ ద సెషన్ ఫర్ టుడే. ఈ టాపిక్ లో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే రెస్పాండ్ అవ్వండి. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో డౌట్స్. ఓకే, ఐ థింక్ ఈ టాపిక్ మీకు అందరికి బాగా అర్థమైంది అనుకుంటా. మోటివేషన్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సార్ మీకు అర్థమైనట్టుగా బాగా చెప్పారు. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ సెషన్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ కంజుబాబు సార్. బాయ్ స్టూడెంట్స్.